સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામી. આપણે ચાલુ કરીએ ને પેલા છોકરાને પૂછી જોઈએ કે ટોપિક વિશે તમે કંઈ કર્યું તૈયાર? શું તૈયાર કર્યું તે કહીશ? પછી કરીશું કાઢવું છે તો કરે નથી તમે લેવો છો કઈ કાઢો વધુ તૂટી ગયું તો વધુ નહીં તૂટી ગયું નવું ડે કરી દઈશું આપણે વૃત્તિ Yeah. I'm not going to let you present it unless you show me because I want to make sure you get the topic clear to everybody. So it's going to be like, what did he say? They have no idea. Right? You're doing what? Almost 10 minutes to minimum. How is your speech? 10 minutes. Do a presentation too, right? You need a leading slides. Have you taken slides? Have you got the slides? The reason I didn't know the slide is more important because if you don't have slides, what's going to happen is you're going to just going to read the thing rather than present it. That's good because no, you just look at you have your computer here and slide whatever you show here is going to be on the slide. Right? No, you're not memorizing it. You just know what slide is it. You can read the quotes from Right, if you have a reference of what to say that right. Good example. So for like the specific stuff that we take out of the West Ham road, like the stuff with clothing that Mana said, could we read that and then explain it with our own words? yeah, that's good idea. Yeah, that's why you have to do that. It is one. And you have to say that this is reference from this example. Yeah. This is what બધું કમ્પ્લીટ નોટ લખી રાખવાની. And what about you, Purush? How you playing with you? Have you got any slides here? Oh, you guys have to do video too, guys. Anybody going to putting video together? I mean, if you want. How would we do a video? એ તો કરે પ્રોજેક્ટરમાં.
પ્રોજેક્ટરમાં. what would we have in the video? Zia is doing video, right? You're putting some, is that in some video? I have done thanks for my speech. I didn't pick a topic. I Ah. think my speech is really best when I You don't procrastinate. have to put your own stuff. I don't think putting the speech together would be too funny. What do you mean by the video though? Let's say, you know, if somebody, there are, let's say you're doing dhyan. There are some videos on dhyan, like Swamiji specifically, let's say Mutta Swami said specifically things about dhyan. You can capture that video that we have said, and you can say that look at this is what Swami said we should do when we have to do dhyan. Can I put it in my like speech? Can I like since it's about behind, can I like have 2 minutes of it like part of behind I guess? Yeah, you can do that too. That's fine. No, then what you're going to do, you're going to include that 2 minutes in your 10-minute speech. No, but No, you it's have not to part add of it it. extra.
just one with just two eyes. That's not one. It has to have like a see how it has Is this one? no, see how it has this and then a dash. That's not one. Look at this, bro. Look at this dash. There's a dash. It says Should be a dash. something and then it says dash. ઘનશ્યામાની નમનહુ કરું વિશ્વ પારને કરી કહું ભક્તિ બાળને અર્જમા હરી ઉરમાવરો વિતતિમાં હરી શ્રી હરિ હરો અવર આસરો મહારે નથી સર્વજાનને સુકહુ કતિ કઠન કારમાં આપછો ગની શુકર શ્યામરા મુક્ત નામની અમરનાપતિ આસતા હરી રસિક રાખજો રાજમાહરી વનત પારછો સર્વના બબુ દીનદયાળ છો વિશ્વના વિભુ વિનર મૂર્તિ ઉરમાવસો નજરતી પ્રભુ દૂર નાખજો અલિકદાસને તોડી નાખજો બ્રહ્માનંદને પાસ રાખજો આ દાસને વાલા પાસ રાખજો સજાન સાંઈ મહારાજ. First is Raj, the speech. Next person, yeah. Ooh. Who said that's mine? Does this count? Bro, it's in Somnet. it. Hello? It's in it. Hello. Jai Somnet. ઘનશ્યામરાજની જય. બીજું સારંગપુરના 11મા વચનામૃત મેં કહ્યું છે કે શ્રદ્ધા થતે સદ્ધર્મ થતે વૈરાગ્ય થતે આત્મનિષ્ઠા થતે યોગી રીતે બ્રહ્મચાર્ય આ 5 વાના દ્રઢ થાય તો તેની ઉપર ભગવાનની કૃપા થાય છે. What does anybody understand what she said? What? Was that bad? No, I thought you were clear to me, but maybe because I know the Vachanamrut, that's why. Oh yeah, I had to read the Vachanamrut a little bit. Yeah. Vachanamrut is which one? Sarangpur 11. 11th. It names some things we already know, guys. Okay. What is Shraddha? There are 5 things if you get, Shraddha then is Bhagwan ni krupa થાય છે. Krupa means, what is meaning of krupa? Huh? Can you tell me? Can you loud it please? No. care. No. Ramya, Approval? what is krupa means? Krupa you don't know? Oh, you'll say Hiren uncle's daughter, right? Krupa. I know that group. No, krupa means Maharaj will help you after that. It's like it's Yeah. similar to blessing, yeah. But until then, he won't give you the krupa. Until you have to have like a. After that, he will help you. So there are 5 things you need to achieve by yourself. Then Bhagwan will help you. Okay. So what are those 5 things? So Shraddha is the first one. Who knows what Shraddha is? Who knows what Shraddha is? Didi, Isha. What is Shraddha? So Shraddha is like your blind faith, your like trust, like your most trust you have in Maharaj. It's not a blind, it's a faith, Like Bhagwan but will- you're so blindly, like you don't, you believe, you're always trusting him. I agree. It is faith, yes. Blind faith, yeah.
Okay, what was the second thing he said? He's absolutely right. If you don't have Shraddha, then why do you come here and then do Page Lagun, Pradakshina, and Dandvat? If you, we all have some sort of Shraddha, but our Shraddha should be so strong that it shouldn't be shaken. Let's say if you have faith in Bhagwan, okay, Bhagwan, please, help me pass this class or something like that. And then you fail, then your Shraddha will. What happened to your Shraddha? It'll go down. Which it shouldn't, but it will. Okay. Now let's say because you did Bhagwan, darshan બધું કર્યું, પાઠ કર્યા, જન્મંગલના પાઠ ને બધું કર્યું, and then you got an, you were expecting to get a C, but instead you got an A. Then your Shraddha will go up. So એ શ્રદ્ધા બરાબર ના કહેવાય. ખબર પડી? એટલે ભગવાને શું કીધું કે ભગવાનમાં શ્રદ્ધા એવી રીતે ન કેળવવી. ભગવાનમાં શ્રદ્ધા કેવી રીતે કરું કે જો ભગવાનનું ભજન કરું, ભગવાનની ભક્તિ કરું ને તો મારા જીવનું કલ્યાણ થાય, એના માટે શ્રદ્ધા કેળવવી. ખબર પડી? એટલે it is important that you keep the શ્રદ્ધા, but you શ્રદ્ધા with not for material things, right? Right? But instead of material, what do you think? You think about that મારા જીવનું કલ્યાણ થાય. Okay? That's one thing. Second, go ahead. What is Swadharma? Ahimsa dharma કહે છે. અહિંસા ધર્મ કહે છે, રાઈટ? પેલાની અંદર અહિંસા ધર્મ કહે છે. 11 છે. અહીંયા સ્વધર્મ કીધો છે, પણ અહિંસા ધર્મ એટલે In the Vachamrit, I saw that it said ahimsa. રાઈટ. વચરામાં અહિંસા ધર્મ કીધો છે. અહિંસા ધર્મ એટલે નોન વાયલન્સના જે ધર્મ હોય ને એવી રીતનું કે આપણે જે કોઈને મારીએ નહીં, કોઈને ગાળ ના બોલીએ. પછી આપણે તો we don't kill anything or we don't swear. But what happens is if somebody is giving us a hard time, then we would have a inside in our mind we say bad thing about him, or we wish him really bad things. That's called what? That's not following the non-violence. Maharaja Shikshapadrim શું કીધું? Even if somebody hurts you, you still think good about that person. You tell Maharaj, please help him to get better brain, એને બુદ્ધિ હારી આવે એમ કે જેથી કરીને આપણને હર્ટ ના કરે. Technically, isn't that also an insult because you're wishing that he get him a better brain? So you're basically saying he doesn't have an okay brain. Not brain. It's also an insult. It's true. That's that thing I said it myself, but not necessarily. શિક્ષાપત્રી better brain નથી કીધું. Okay? કે શિક્ષાપત્રીની અંદર મહારાજે એમ કીધું એનું સારું થાય. ભગવાન make him that he whatever you do, it's make him good for him, something like that he said. Not a better brain ni to મેં કીધું. Don't quote my thing to Bhagwan. Bhagwan is perfect. I am the one who's a faulty. Next. Vairagya. What is vairagya? Non-attachment to what? Worldly objects, right? Okay, the next What thing about is fourth? Atmanishta. What is Atmanishta? Rich got it. What's that? Right. Believe that you're soul, not the body, right? Fifth, I don't know this one. Yog. Brahmacharya. Yogi Ritya Brahmacharya. Means ગ્રસ્ત હોય તો ગ્રસ્ત અને બ્રહ્મચર્ય હોવું જોઈએ. આપણે કેમ પાંચમું નથી કે અડલ્ટરી નહીં કરવાની, એ બ્રહ્મચર્ય કહેવાય. Okay. ખબર પડી? So he's saying these 5 things. If you achieve these 5 things, then ભગવાનની શું થાય? Krupa. કૃપા થાય. Now these 5 things you have to do it by yourself. This one Maharaj doesn't help you in these 2 things, these 5 things, right? આજે વાત કરો, બહુ સરસ છે વાત.
એટલે કે આપણે જે ભણવાની અંદર પણ જે આપણે જો બ્રહ્મચર્ય ના હોય ને તો આપણું ભણવાનું છે ને ગોઝ ડાઉન. બ્રહ્મચર્ય હોય ને તો આપણું ભણવાનું બહુ સરસ થાય ને આપણે બહુ હોશિયાર થઈએ ને આપણને બધું યાદ રહે. આપણી યાદશક્તિ ગોઈંગ ડાઉન ઇઝ બિકોઝ ઓફ આપણું બ્રહ્મચર્ય બગડી જાય ને તો આપણી યાદશક્તિ ઓછી થવા મળે. એટલે બ્રહ્મચર્ય તો બહુ જ જરૂરી છે છોકરાઓને છોકરીઓને બધા રીતે. રાઈટ, બોલો. ઓકે, જેમ લક્ષ્મીજી ભગવાનની મૂર્તિ તૈલીન થઈ જાય છે તેમ આપણને આવા નિયમોમાં પાલન કરશો તો જરૂર ભગવાન આપણને પોતાની મૂર્તિનું સુખ આપશે. Good. Now, So who can explain that sentence? anybody got it? It was straightforward. Okay, what was the name I said? Lakshmi. Huh? Lakshmi. Lakshmi? She's goddess. I'm losing my hearing, guys. You guys gotta speak a little louder or I get to hear. Get my hearing fixed. I think it's the second one. All kids are so Okay, so so soft. what it's saying is that Lakshmi ji, she could like I don't know how to explain Thailin. Papa tried to tell me. It's like she was so focused into that Bhagwan's murti. Is that how you explain Thailin? Yes. That like she could be doing anything, and like in that moment, if she wanted to sit into Maharaja's seva, she could like instantly do that. That's how like absorbed she was into it. And so we're saying that if we follow like these niyama and like we properly go through with them, then like Maharaj himself will also give us his own murtinu like happiness to us. Yeah, આપણે જો 5 નિયમ પાડીએ ને આવડા. If you follow these 5 નિયમ્સ that you just said and તો પછી જેમ લક્ષ્મીજી છે એ હેતે કરીને જેમ ભગવાનની મૂર્તિમાં જોડાય છે ને એમાં આપણે પણ પછી ભગવાનની કૃપા થાય ને એટલે આપણે ભગવાનના એકાંતિક ભક્ત થઈએ અને પછી આપણે લક્ષ્મીજીની જેમ ભગવાનની જોડે જોડાયેલા છે ને એમ આપણે જોડાઈ જઈએ. ભગવાનને જેવું સુખ આવે એવું આવે આપણને. ખબર પડી? એટલે આપણે લક્ષ્મીજીની જેમ આપણે ભગવાનમાં એ કરવું હોય then you have to follow these 5 rules. Go ahead. The end. That's it? Yeah. See, the kids are so happy finally, they're not going to get to answer questions. Okay, now, these 5, things are so important કે આપણે બધાએ તે યાદ રાખવી જોઈએ. આત્મનિષ્ઠા, વૈરાગ્ય, બ્રહ્મચર્ય, શ્રદ્ધા અને અહિંસા ધર્મ. આ 5 વસ્તુ આપણે કેળવવી પડે. બરાબર? જી સમને. Next is Raj with his speech. Have a speech. Without hesitation, Nilkanthani continued his journey through the jungles and through the wildlife. For 3 days and 3 nights he walked on. He found no suitable place for rest. At last, at noon on the 4th day, there appeared a Shiv temple on the high hill amidst a jungle. A river flowed by, skirting the foot of the hill below. Nilkant came down the hill and took a bath in the river. He bathed his shaligram image and placed some cold water before it, and then spread his asan and began to meditate. Knowing that Nilkant was hungry, Hanuman came down from the sky. He plucked and brought a number of sweet and tasty fruits and some vegetables. He collected some dry sticks and lighted a fire and baked some for Nilkant.
Lovingly, he offered these fruits to Nilkant to eat. When he woke up from his meditation, Nilkant gave him some prasad. Hanuman bowed to him and disappeared in the sky. What did Hanuman bring to Nilkant? What food? And what else? What was another thing he brought him? It's not edible, but no. He brought sticks. What? Done? That's it? Not 1 minute either. 2 minutes. It's not a good thing. You have to find out to a little bit longer. Next is Purva. Dhyani Swamini one. Kids song is done already. Please, a little bit loud. That ain't gonna make much of a difference. It was the month of Ashita. One day, Lord Ghanshyam with his younger brother Icharam and his friends went out for fun. They put on their shoes and there was a pot of water in each one of their hands. They went to the river. After the discharge of the water, they started to come back. At that time, it started raining heavily. All the roads were submerged in water, so all of them stood under a mango tree to take shelter. They also waited there for some time, but the rain did not stop. Instead, it increased and all the roads were full of water. As the rain increased, Ichiram and the younger boy started crying. Vietnam was also confused. He said, "Oh, Ghanshyam, now what should we do? It is raining cats and dogs, and the roads are full of water, and it's difficult to find our way back home. I'm afraid we're not going to be able to go. Moreover, our clothes are wet." Lord Ghanshyam saw all his companions, and they were worried. He said, "Oh, don't worry. Let us all put on our shoes and start walking. These shoes will not get wet." On hearing these words, Icharam said, "Oh, Ghanshyam, you tell us to walk in water, but it's difficult to walk on water-logged roads with shoes. All of you follow me. Why do you need to worry?" Saying this, Lord Ghanshyam started to go ahead. On seeing Lord Ghanshyam walking 2 feet over the water, they all felt confident in them and began to follow him. They all did not feel the weather. They were walking on water on the land. There was no rainfall where they were walking, and all of them returned home in good mood. At home, Dharmadev Bhaktimata were very worried about them. They called their elder son, Rampatap. "Ghanshyam and Icharam have gone out and still have not come back. There is so much rain, and there's a cyclone, so can you go look for them?" In the same way, the parents of other children also sent people to search for them. Then all of them saw Lord Ghanshyam and his friends coming from the west direction. On seeing them, all of them stood near a tree. They were surprised to find them walking 2 feet above the water, and their clothes were not wet. As they all came near, Suhasini Bhabi and other mothers saw this. Not a single drop of water had fallen on them. On seeing this, all of them became grateful for Ghanshyam returning their kids back home. What was the main issue when they went to go get the water? Huh? What was the main conflict of the story? When The they went to weather being bad. Yeah, a lot, and they couldn't get back. What was it? What was the answer? It was like the weather being bad. It was Yeah, like a it was cyclone raining really forming. bad, and all the roads were covered, so they had to stay underneath a mango tree. And then what did
Gansham tell the others to like fall like? I just They said just that. walked, Yeah, and I yeah, said the answer. What was the answer? they kind of just walked He along. told them to like follow him while they like held on to him, so they would be like 2 feet above the water, and there was no rain where they were walking. Wow. Gansham, Next is Jignesh with his bhajan. Can you hear me? Yes. घनश्याम महाराजनी जय मारा नीणातना शणगार मंदिर पधारो तमे मागजी मारा नीणातना शणगार मंदिर पधारो तमे मागजी मारा नीणातना शणगार मंदिर पधारो तमे मागजी हारे वाला तमरे वीणा गाम तू नथी हारे वाला तमरे वीणा गाम तू नथी मारा हरिवर हैराना हार मारा नीणा तणा शणगार मंदिर पधारो तमे मावजी मारा नीणा तणा शणगार मंदिर पधारो तमे मावजी हारे वाला चटक रंगी तेरी चाकड़ी हारे वाला चटक रंगी तेरी चाकड़ी ओरा ओरा आवो ने प्राण आधार रे मारा नीणा तणा शणगार मंदिर पधारो तमे मागजी मारा नीणा तणा शणगार मंदिर पधारो तमे मागजी हारे वाला प्यारी रंगीली बांधी पागड़ी हारे वाला प्यारी रंगीली बांधी पागड़ी रूड़ा जड़ के सोनेरी माही तार रे रूड़ा जड़ के सोनेरी माही तार रे मारा नीणा तणा शणगार मंदिर पधारो तमे मागजी मारा नीणा तणा शणगार मंदिर पधारो तमे मागजी हारे वाला ब्रह्मानंद कहे हवे तम विना हारे वाला ब्रह्मानंद हवे तम विना मुने हो मुने मुने झेर थयो संसार रे मारा नीणा तणा शणगार मंदिर पधारो तमे मागजी मारा नीणा तणा शणगार मंदिर पधारो तमे मागजी मंदिर पधारो तमे मागजी मंदिर पधारो तमे मागजी घनश्याम महाराजनी जय Next is Skrush. Hari Bhakt. Hi. So I have a pretty short story too. So Lord Manu has two sons, Priyavrat and Uttanpad. Uttanpad has two wives,
Sunita and Surachi, out of which Queen Surachi was the beloved to the king. Therefore, her son Uttam was more dear to him. Seeing his brother sitting on their father's lap, Dhru, the son of Sunita, too wished to sit on the king's lap. As the king told for Dhru to be sat on his lap, Queen Surachi pushed Dhru and made him contempt by saying, "If you wish to sit on your father's lap, then you will need to take birth from my womb, and for that you will need to attain a boon by pleasing God through penance." Upset, Dhru went to Mother Sunita and decided to leave home and perform penance in the forest as per mother's advice. On the way, Naraji taught him the method and mantra of penance. Pleased on Dhru's penance, God gave him darshan. But because Dhru did not know how to express the glory of God, the Lord touched the Panchajanya conch shell on his cheeks. This resulted in Dhru expressing the glory of God, after which God gave him avicharpad. Therefore, for 36,000 years he performed penance and attained everlasting seat in the Dhru Mandal, star congregation. So basically that just means that like at the end of his life, Dhru, he became a star. Huh? Yeah, he became a star. He's the North Star. Okay. What is the mother name of Dhru? Dhru Sunita. Suniti. Suniti. Oh. Okay. What is Niti means? There is a big, because this is a very good story. I'm glad you picked it up, because I was very little. I was like maybe 10 or 12 year old, and that time I heard this story from big saint, એમને મને કીધી હતી આ સ્ટોરી. હું એમની કથામાં ગયો હતો ને તે વખતે I was little. And Niti means, what is Niti means? Niti means, what's it? Honesty. Ethics. Suniti, ethics. You know what I'm saying? Ethic, honesty, good ethics. Su means good, you know what I'm saying? And what is Suruchi means? What is Ruchi means? Huh? Ruchi means, whatever you like, you know what I'm saying? People don't like to follow the, like niti, you know what I'm saying? They don't like to be like good, have good ethics or anything like that. The Dhru's mother was Suniti, and the Raja, the king, Uttanpad, right? એને કઈ રાણી ગમતી હતી? Which one did he like? Suruchi. So, we don't like to follow, you know what I'm saying, in our life, we don't like to follow good ethics or honesty. Instead, we do whatever, we like, whatever we desire or whatever we like, we just do it rather than following the ethics. And then the Dhru came from Suniti. He is not a favorite of a king, you know what I'm saying? This favorite is other, because he likes Suruchi, that's why. And then Dhru went to like જંગલમાં તપ કરવા જાય છે ને, તે પહેલાં એમને નારદજી મળે છે. નારદજી વોઝ હિઝ ગુરુ. એન્ડ નારદજી એવું કીધું કે Dhru, why are you doing this thing? Why are you planning to go to jungle? He goes, I want to do this tap, કે જેથી કરીને ભગવાન રાજી થાય. મારે આવું થયું એમ. એની ખરેખર તો એની મમ્મીએ જ પહેલાં નહોતું જવા દીધું. મેં મમ્મીને કીધું કે રડવા માંડ્યો Dhru. એને મમ્મી પાસે ગયો અને કીધું કે started crying, તો એના મમ્મીએ શું કીધું ખબર છે કે સુરુચિ તારી જે માં છે ને, શેરવાળમાં માં, રાઈટ? સ્ટેપ મધર, વોટ એવર સ્ટેપ મધર ટોલ્ડ યુ ઇઝ અ ગુડ થિંગ. યુ હેવ ટુ, તો કે વોટ કેન આઈ ડુ? ત્યારે એને શું કીધું એની મમ્મીએ કે તમે યુ ગો ઇન જંગલ અને તું તપ કરીને ભગવાનને રાજી કર, કે ભગવાન જેવું ક્યાંય સુખ છે નહીં. એટલે જ્યાં એ જાય છે ને ત્યાં રસ્તાની અંદર જ તેને કોણ મળે છે? નારદજી મળે છે. નારદજીએ શું કીધું? આ જ વાત કરી. નારદજી કહે કે તું ખોટો જાશ, તેને ભગવાન મળશે જ નહીં, તું તો બહુ તકલીફ છે, બહુ હાર્ડ છે, બધું કીધું. But Dhru was, very right, persistence. He goes, I don't care, I'm going to, try my best, અને એની એ જે persistence જોઈ ને ત્યારે એના ઉપર
આ નારદજી રાજી થઈ ગયા. એને નારદજી એના માથા ઉપર હાથ મૂક્યો અને એમને મંત્ર આપ્યો. આપણને આપણા ગુરુએ કયો મંત્ર આપ્યો છે? સ્વામિનારાયણ. નારદજીએ ધ્રુવને કયો મંત્ર આપ્યો હતો? ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય નમઃ. લાંબો છે બટ એ મંત્ર આપ્યો હતો. અને ગુરુએ જ્યારે મંત્ર આપ્યો ને તે મંત્રથી પહેલાં તો he was eating like fruits and vegetables, and then he would do tap with doing mantra all the time. એક પગે પછી તો શું કર્યું? પછી એને for 1 month he didn't get it, so he stopped eating fruits and vegetables, and then he started just drinking water. That's all. Drink water અને પછી એવું કર્યું ને તારે તોય 1 month પછી એને ભગવાન ના મળ્યા. Then he started stop drinking water too, and he just do breathing, and so એને ભગવાનનું નામ દેતા હતા. તો એમાંય તે એને ના મળ્યા. પછી એને કીધું કે હું તો બ્રીથ જ સ્ટોપ કરી દઉં છું. અને જ્યાં બ્રીથ સ્ટોપ કરે છે ને પછી એને ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, ભગવાને પછી એના રાજી થાય છે. એવી રીતની સ્ટોરી મેં સાંભળી છે અને પછી એ જ્યારે એ ધ્રુવ છે ને એને ભગવાન રાજી થયા ને તો એને ભગવાને એના પાસે I think he stayed as a king for 36,000 years, and then he became like a star. આપણે પહેલાંના જમાનામાં આ બધું આપણી પાસે હતું નહીં, GPS ને બધું રીતે. So what they did is how they knew direction by looking at the dhruv. What is dhruv means? What is the meaning of dhruv? What's that? Dhruv means dhruv means uttar, right? Yeah, right. It's a pole, but uttar dhruv એનું નામ હતું. એટલે ઉત્તર means he is a north pole. It's a any direction. Right. On the north side, right? You will see that star. It's usually very bright. It's a very bright star. You will see on the north side is through. So during the daytime you can tell that from the sun direction. In daytime also you can see that. No, from the daytime you can tell that it's a east or it's a west on the basis of the sun. But how about the night time? So during the night time they just consider that the north because that was a north, so it's considered the north true star. And they needed this big because that time when they were doing it, like boat ma jata hai, right? Ocean ma, you don't if you gone for like months, now you have water everywhere. Yeah. So you have to figure out the direction where you have to go, and that's how they took a direction. Right? એટલે એ ધ્રુવજીની સ્ટોરી બહુ જ બહુ સરસ છે. આ તો મેં તો વેરી શોર્ટમાં આપણને બધું આવડે ને ભાઈ, સંતો બહુ સરસ રીતે વાત કરતા હોય કે એને કેટલું બધું દુઃખ પડ્યું હતું નાનપણની અંદર. એટલે રાઈટ. જય સ્વામી. હા. Next is Ram with his bhajan. Sinatra Maharajani Jai. Lat karo lat kantone ave. Karo lat kantone ave. Lo mohana modali vatore. Mohana modali vatore. Lat karo lat kantone ave. Lat karo lat kantone ave. Sathane sange ati ucharange. Sakhane sange ati ucharange. Lo gita madhura gatore. Gita madhura gatore. Lat karo lat kantone ave. Lat
लटकारो लटकंतोरे आवे Hello Mohan Murali Vatore Valo mohan murali vatore Latkaro latkantone ave लटकारो लटकंतोरे आवे Kesariya vage kasumbar page केसरिये वागे कसुमर पागे Hello kesar rang mara tore केसर रंग मारा तोरे Latkaro latkantone ave लटकारो लटकंतोरे आवे Mohan Murali Vatore Valo mohan murali vatore Latkaro latkantone ave लटकारो लटकंतोरे आवे Purana Tora Gajdane Topi फुलदाना तोरा खजरानी तोपी Purana Hare Fula Tore फुलदाना हारे फुला तोरे Latkaro latkantone ave लटकारो लटकंतोरे आवे Mohan Murali Vatore मोहन मुरली भातोरे Latkaro latkantone ave लटकारो लटकंतोरे आवे Nishkuranandano Swami Sharamiya निष्ठुरानंदनो स्वामी समरियो Nishkuranandano Swami Sharamiya निष्ठुरानंदनो स्वामी समरियो Ave imira sapatore आवे अमीर सपातोरे Ave imira sapatore अमीर सपातोरे Latkaro latkantone ave लटकारो लटकंतोरे आवे Mohan Murali Vatore मोहन मुरली भातोरे Valo Mohan Murali Vatore मोहन मुरली भातोरे Latkaro latkantone ave लटकारो लटकंतोरे Chansai Maharaj How many of you have a phone? Like what you learn in this Dhruv story? No, what you learn from the Dhruv story which told by Kirit uncle? Persistence, right? So what we can take from this persistence? Like everyone has a phone? How many of you have a phone? Own phone or like every evening you can do one thing. If you cannot come in Aarti, you can have Chesta copy and during the night time we have evening time the live. So you can that 1 hour is our prime hour for God. So during that time we can do Chesta and also during the Chesta if you remember the Chesta so from that 1 hour what you have the persistence so that 1 hour should be my prime hour to please the God. So that 1 hour I will do Chesta by if you remember Chesta like how many I don't remember the entire Chesta, so I try to sit and try to do When the dhyan. chesta is going on, just you don't have to remember every line. Yeah. Just remember the God.
see the murti inside, with closing eyes. Yes. It will give you so much peace. You know? And just do 5 mala or whatever you like when Shailesh uncle reads. So that 1 hour will give you more peace. And that will be like the persistent for us to please the God. How many of you will do or try, or like at least twice a week or twice a week, like any day, Monday, Wednesday, that will be my day. What is the chesta mean? What does chesta mean? Why we do chesta? Yeah, that's a good idea. We should Why know we what are- is the chesta, why we why are are doing we chesta? What is chesta mean? Chesta is like, It describes Maharaj is like entirely like waking him up. It's just a like- daily routine yeah, of it's- God. yeah. Like see, like Visualize. you are driving a car, right? You are driving a car. Then if someone's car slowing down, you will automatically brake the pedal, right? Hit the brake pedal. It will be done by a subconscious mind. It's for that you don't have to think. You will just press it, right? It's called swabhavik chesta. The daily routine done by us without thinking about that. You know, like કોઈને શું કહેવાય કે વાળ ઓળવાની આદત હોય, like combing the hairs, like they will do without any effort. You know, all these are swabhavik chesta. You know, so these all are swabhavik chesta of God. So that's why we are remembering Him. So if we remembering how Maharaj walks, how Maharaj eats, how Maharaj is giving her santosh prasad and all, how Maharaj is waking up, how Maharaj is sleeping and all, then you will have more love towards Him. You know? Even when he went to sleep, he had a mala everything. Did you know that? And he do this like when he's sleeping. He is doing this over the mark of tilak, and then he sleeps. So all these chestas are very peaceful to remember. That's why it's important for you kids to at least Just 1 hour for God. That's it. Like at least evening do 1 hour. That is our like persistent. Every day this is my goal. So 7 to 8 is for God. You guys know like what path means to like chesta path. Patham Shri Hari Nere Charane Shish Namav. You know the meanings of that, right? What does that mean, or you don't know? Patham Shri Hari Nere Charane Shish Namav. What does that mean? Do you know? Not the whole entire thing, but like a general idea. Some of them they know. So there is a like a So slowly, like there are so many lines. You don't need to learn everything at once. Just learn few things one by one. Then it will be good. Like Pratham Shri Hari Nere Charane Shish Namav. We can do one thing. We bow our head towards the God. Yeah, we can do one thing from next Saturday. Like any of you, know? just do that first part. Yeah. No. Yeah, the annual. Oh, yeah. You can use the video as well. Yeah. there's a video that does the whole chesta. The animation. Have you guys seen that? Yeah, funny. And that video, you know, it says it and then Maharaj does it, says it and does it. So it's Yeah. actually know now what it means. 500,000. And also, 10,000. I don't know whether I'm supposed to say it or not, but like, you know, everybody has their own topic, right? Yeah. G.M.S. has one topic called chesta, and he's going to concentrate on that, which is very good. I was very happy, you know. And I know a lot of people have a very interesting topic. I don't know whether everybody knows probably, right? Each other's topic. Well, the boys know theirs. Right, yeah. So, which is good, you know, like now you can concentrate on one topic at a time, you know, like
chesta, whatever, whatever, you pick it up and you just tell the meaning behind it. Even you can take even bhajan if you want, and tell the, take the bhajan and then, like sing a one line, and then you can just give a deep meaning of that line and examples behind those lines that came, you know what I'm saying? So you can create your speech like that too, but it's just a thought Also, that I have behind it. here we have like 4 forms of Maharaj, right? So all of you guys tell me which pose is most likely to you. Which pose do you like the most? Like this pose, like the Maharaj is having the thar, that pose, or Maharaj is sitting on a singhasan, that pose, or which pose? Everybody, which pose do you like the most? Standing alone. Standing in your Yeah, with his hand. Ramya? Detached from our senses. center. Center one? So these all poses are coming in chesta, right? So if you remember that, you will be, become more close towards the Maharaj. That's also a good idea. Like if you cannot attend the live, you can also watch anytime the chesta. You can see. So once you see, it will be memorized and visualized too. And when you guys are at home, try to come up with questions and ask questions to your parents always. Matu Pijavan. Why does this? Why does this? Why does this? All kind of questions you need to come up. You need to have curiosity. Swami, talks about so many character in, like so many, kids' name that he has given, and with each kids there are examples Swami has given in the Hari Udeshamrut. And one kid name he gave like Jignesh, his name was, and Jignesh means curiosity. So Jignesh means curiosity, And then he talks about, his curiosity was, what is Maharaj, Maharaj કોણ છે, કેવા છે, મહારાજનું આપણે ભજન કરીએ તો આપણને શું ફાયદો થાય. That type of curiosity he had, and then he was able to, go deep into the, Bhagwan, So, Swami was, like 8 years old only when he got Vairagi. And he started doing bhajan now, in the small town, in a small village in Bhuj. What type of prayers he used to do when he was 8 years old? Swami, do you know that? Swami himself said, when I was 8 years old, I was doing this type of prayer. That's his, Kahone Parmeshwar Prava se. But he used to sing Vairagini bhajan gata હતા. કયું કહું? આવડું જનની જીવો ગોપી ચંદની પુત્રને પ્રેરે વૈરાગી છે. અને એની અંદર ત્યાં સ્ટોરી વાંચી ને ધ્રુવની, એની અંદર એવું લખ્યું, ધન્ય ધન્ય માતા ધ્રુવ ધણી પુત્રને પ્રેર્યો વૈરાગ્યજી. એટલે કે એની માએ, એની her own mother gave vairagya to Dhruvaji, and then he went to jungle. So, he used to sing that type of bhajan, and ભગવાનને એવી પ્રાર્થના કરતા, એ મહારાજ મને વૈરાગ્ય આપજો, મારા સંસારમાં જવું નથી, મને વૈરાગ્ય આપજો. એવી that type of, think about 8-year-old kid, think. Which 8-year-old person would be thinking like this? I was like very surprised when he said it. He said, I was 8-year-old and I was thinking this. Okay. Who's next? This is Isha with the Vajramrit. It's on.
So mine's Garada Pradam 52. 52. In the Samvat year 1876, on Mahavad 3rd, 2nd February 1820, Shiji Maharaj was having Katha read on the veranda outside Dadakata's Medi in Garada. He was dressed entirely in white clothes. At that time, Sabha Munis as well as Haribhaks from various places had gathered before him. During the Katha, a reference was made to the fact that one who understands Bhagwan's Swarup through the 4 sets of Shastras, Sankhya, Yoga, Vedant, and Panchratra, should be known to be completely enlightened. So while Katha was going on, someone brought up the fact that if, in order to be completely enlightened, you must understand Maharaj's Swarup, and you can understand the Maharaj's Swarup through these 4 Shastras. Hearing this, What I was going to say is, I'm sorry. I know this Vachanamrita is about 4 types of Shastras. શાસ્ત્રથી ભગવાનનું સ્વરૂપ જાણવાનું છે, ખબર પડી? But I think we would always have a question, why? You know? And when I was reading this Garada Middle 24th Vachanamrita, then I realized why you need to know. So I was thinking that I know that we are doing that Vachanamrita, but before that, can we just read a little bit of Garada Middle 24th Vachanamrita? So we would have understanding why you need to know the Sankhya and Yoga, and then we can go back into that Vachanamrita, and then we will have more understanding. Okay? Read from Garada Madhya 24, from paragraph number 3. Shiji Maharaj replied, a bhakt may be firm in 2 ways. One is by being firm in Yoga, and the other is by being firm in Sankhya. Of these, a bhakt who is firm in Yoga keeps his vritti constantly fixed on the Swarup of Bhagwan. A bhakt who is firm in Sankhya understands the extent of human pleasures as well as the extent of the pleasures of the great yogis, charans, vidyadhars, Gandharvas, Devtas, and Devas. In addition, he considers the pleasure of the 14 loks and believes these pleasures are only so much. He also considers the miseries that follow those pleasures. As a result, he develops viragya towards those misery-filled pleasures and maintains profound love only for Bhagwan. Such a person who is firm in Sankhya possesses the strength of this understanding. So Sankhya has understanding that Bhagwan's here, everything else is what? Besides Bhagwan, everything else is basically fake. What? Not right. Dukrup che. Everything is it's not that important, So Sankhya wala keep Bhagwan as his understanding is clear, you know what I'm saying? And Yog Nishtha wala try to keep Surutti in Bhagwan, but doesn't have understanding. And that's why, if you look at the paragraph number 4, go ahead and read it. In comparison, the strength of one who is firm in yoga is based only on keeping his vritti constantly on the Swarup of Bhagwan. If he were to encounter some disturbance due to unpleasant circumstances, then although his vritti was originally fixed on Bhagwan's Swarup, it would become attached elsewhere as well. This is because one who is firm in yoga somewhere lacks the strength of understanding. Therefore, it is possible that such a bhakt may experience obstacles. Okay, and read the first line of the paragraph number 5. However, if one is firm in both Sankhya and Yoga, then there would be no problem whatsoever. Right. Now why? Can you tell me? Why there is no problem if you know the Sankhya and Yoga both? Because they're both focused on different things, and when you bring them together, yeah, but okay, both are focuses on different things. But why both understanding is important in order to keep the focus on Bhagwan Murti? Because if you have too much of one, then you're gonna have some doubts, and then if you have too less. You did not understand this thing at all. Does anybody understood what Sankhya brings and what Yoga brings? Go ahead. So does Sankhya bring? It's kind
kind of like Vedagya, where it's Right. where you get that non-attachment. Okay. And then yog is when you get like that love toward Bhagwan. Good job. So if you don't have vairagya, what's going to happen? Even though you have love towards Bhagwan, slowly you will have love towards worldly objects. But if you have a Sankhya, Sankhya will stop. And Sankhya will say, stop it. You have to be loving Bhagwan, not anything else. Understand? Yeah. So he will concentrate on Bhagwan. And yoga will help you concentrate in Bhagwan. And Sankhya will make you stop from going anywhere else. Understand? That's why we need to have both. And that's why, Maharaj nu je swarup che ne, you have to have everything into it, like Sankhya, Yoga, Vedanta, and Pancharatra. He will talk about it. We're going to go back to that Vachanamrut now. But the reason I took this Vachanamrut is because we talk about the Sankhya, Yoga, but why? Why? What is the reason behind it? This is the reason that if you don't have a clear understanding, then your focus will go away. Understanding? You have seen quarter, right? Yeah. The quarter coin, it has two faces. Yeah. Both of faces are important. If we have one of the face missing, it will not be valued, Yeah. So this is the Sankhya and Yoga. Now we can go back to the previous Vachanamrut. G.G. Maharaj replied, the Sankhya Shastras propose Bhagwan as being the 25th tattva. Also, just as the 24 tattvas are incapable of doing anything without Bhagwan, Jeev and Ishwar are also incapable of doing anything without Bhagwan. Therefore, Jeev and Ishwar are also included in the 24 tattvas. These 24 tattvas, which include Jeev and Ishwar, are called Shitra. Bhagwan is the 25th tattva, is called Shitrangna. They're like, I think your buddhi, your 5 bhuts, your jnanindriya, your prans, your antakarans, and your prana, right? पांच ज्ञानेंद्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, प्राण. Prans. Okay, so this one is saying that, basically now it's going to state what the Shastras are stating. So this one, it says the Sankhya Shastra, they say that Maharaj is the 25th tattvas, and like just how the 24 tattvas, they can't do anything without Bhagwan. Jeev and Ishwar, they can't do anything without Bhagwan. So it's saying that's why Maharaj is included as the 25th tattva, and he's called Chitrangna, while the 24 are called the Chitra. Okay. Basically, Maharaj is what he's understood 24 tattvas, that's why he's included as the 24. Right. The Yoga Shastras propose Bhagwan as being the 26th tattva, and as possessing a definite mukti. They describe Jiva and Ishwar as the 25th tattva, and describe the 24th tattvas as being distinct tattva. They prescribe that one should perform Dhyan upon Bhagwan, realizing one's Atma to be distinct from those tattvas. This one, the Yoga Shastras, they're saying that Maharaj is the 26th tattva, and then Jiva and Ishwar are the 25th tattva. What is tattva first? You have to understand what tattva means. What's it? Speak louder. Elements. Good, yeah. That's good. Elements. I like that. Yeah. What is Kshetra? What is Kshetragna? What is Kshetra and what is Kshetragna? Chitra is isn't it something with like land? No, like Kshetra means Indriya Antakaran, all like
day and all. Yeah, and then But Kshetragna Kshetragna is is the like person who like knows. like you have calculator, right? Yeah. So calculator have all the buttons, screens, and all things, the motherboard and all, and it doesn't have a battery. The battery is called Kshetragna because due to battery, it gives energy to those all the buttons and all, and it works fine, and you will have the calculations. Come on. So it's like if you call a body a kshetra, then Jeev is a kshetragna. Because he's like, so And if you have call like, kshetra, Jeev as a kshetragna, then you have to call Bhagwan as a, I mean, if you say Jeev is a kshetra, then Bhagwan is a kshetragna. yeah, If you say land is a kshetra, then the farmer is a it's a kshetragna. Kshetragna. Yeah. Understand? Because he's gonna Farm the land. farm the land. So, So now you understand what when you call kshetra. without Kshetragna, Kshetra is nothing. Like if the Jeev doesn't have body, then Maharaj in it, it won't do anything else. It's not capable to do that. Right. Vedanta Shastras describe Bhagwan as pervading all, being the cause of all, the supporter of all, Nirgun, Advait, Nirajan, as well as being a non-doer despite being the all-doer. They also describe him as possessing only divya qualities and not any worldly qualities. So it's saying the Vedanta Shastras, they say Maharaj is like, he's the supporter of Nirgun, Advait, and Nirajan, and that he's like, that he's Like he karta thaka, like he's doing everything and he's not doing everything. What does that mean? like he like all doer as in he knows everything's happening and he can like he knows what's happening, but not doer, like he also at the same time doesn't know what's happening. Okay, let me give you an example. There, you know how the company works, right? In the company, there is a CEO, then the manager, and then the supervisor, and then the employee, right? So employee gets the pay every month by, we can say, the financial manager, right? So it is coming from CEO only, but CEO is not paying them. The financial manager is paying them, but the employee is being paid by the approval of CEO. So he's doing that, but it's not doing that. So like Surya, we have sun, right? Sun is giving us all the energy, the lights and all. So sun is giving us energy, but with the approval of Maharaj. So Maharaj is giving the energy, but he's not giving energy. He's giving energy from some other elements. Yeah. The Pancharatra Shastras describe that there is only one Bhagwan, who is Sri Krishna Purushottam Narayan. He incarnates into 4 swarups of Vasudev, Sankarshan, Aniruddha, and Pradyumna. It is also he who assumes an avatar on this earth. One who offers the 9 types of bhakti to him attains kalyan. So saying the Pancharatra Shastras, they say that Maharaj is Sri Krishna Purushottam Narayan, and he's one, but then he reincarnates into these different swarups, and he comes onto the earth. That swarup is who you give your 9 types of bhakti to, so then Maharaj can give him kalyan. Right. Now next 4 thing hours and next few things. He's talking about why do you need help from each other shastras, like why do you need Sankhya Shastra, why do you need Yoga Shastra, why do you need Vedanta Shastra, and why do you need Pancharatra? Then you can get, like a clear understanding of Bhagwan. Why do you need all of them? Why can't you just live with 1 or 2 or whatever, And he's going to talk about it. Go ahead. There are various descriptions of Bhagwan as given in those 4 shastras. 4 scriptures.
One who thoroughly understands them should be known to be completely enlightened. However, a discrepancy would arise if one were to try to understand Bhagwan's Swarup using only the Sankhya Shastras, while leaving the other three Shastras aside. The Sankhya Shastras do not describe Jeev and Ishvara as being distinct from the 24 tattvas. Therefore, when the followers of Sankhya reject the 24 tattvas and believe their Jivatma to be distinct from them, they would understand their Jivatma as the 25th tattva, but not Bhagwan. So it's saying if you were just to understand Mahajaswarup using the Sankhya Shastras, then you'll think that the Jeev and Ishvara, they're not part of the 24 tattvas, and instead you'll think that the Jeev and Ishvara are part of is the 25th tattva. You understand why, right? Do you have a question on that? Right now is the time that I can explain it to you, because right now it's right in front of me, right in front of everybody. If he says, I understand it, then we can go further. If you don't understand it, I can discuss this thing. Well, it's because they think that their Jeev is different from the 24 tattvas, right? Is that why? That's why they consider it to be the 25th? Because Maharaj is inside the Jeev, and then that's why they just put it, the Jeev as Maharaj. In Sankhya Shastra, there is only 24 tattva, right? Yeah. So, when you understand the 24 tattvas, and then you find, let's say, you understand those 24 tattva, then there is what is left is Jeev. So you would think Jeev is Bhagwan. Got it? Yeah. All right. There is a weakness in trying to understand Bhagwan's Swarup from the Yoga Shastras alone. They believe that Bhagwan possesses a definite murti, but the followers of Yoga consider him to have limitations. They do not understand him to be antaryami of all and absolutely perfect. So the weakness of the Yoga Shastras is that Shastra, they say that Bhagwan's murti, it has a definite swarup, but the people who follow yoga, they think that he has limitations, so they don't understand that he's actually antaryami. Yeah. Can you give me an example? Example of, that we are seeing the murti, but we don't see the murti as antaryami and paripurna, means complete. So right now, if we look at Maharaj's murti, we can't think, oh, Maharaj is actually right there in that murti. We just think it's Maharaj's murti. What is Sarvantaryami means? Antaryami means. Yeah. You have to understand what is the meaning of Sarvantaryami. Read the paragraph 10 and the last line. They do not understand him to be the antaryami of all. Yeah. What does the antaryami means? Like the controller or the knower of everything? Knower of everything. If Maharaj is here right now, right? Maharaj knows everybody. There are so many people sitting here, right? Maharaj right now knows all people's thoughts, all people's thought process, like what they are thinking, are they enjoying or not, everything. He knows. That's what called Sarvantaryami. આપણે અહીંયા ભગવાનના દર્શન કરીએ, right? તો આપણે શું કહીએ કે આ ભગવાન છે, right? But at the same time, do you have a feeling in your heart saying that he is a Sarvantaryami? He is like a paripurna, means he's complete. એમ કહે છે. And can you read the line number 8? 8? Yeah, 8 number. Paragraph? Yeah, at 8 paragraph. There are various descriptions of Bhagwan as given in those 4 scriptures. One who thoroughly understands them should be known to be completely enlightened. Why they are saying completely entire? Why all 4 shastras we need to learn? Right. Yeah. So you what standard you are in? What grade you are in? You are in 10th grade. You are in 12th, right? She's 11. So when will you get the degree? When will you get the degree? After completing all the subjects like maths, physics, or chemistry. You guys have that, right? Yeah. So all these subjects, when you clear them,
then you will get the degree that's saying that you are like, completed the higher education. So this is the same thing. If you the complete gnani, right? You will only get to get that certificate after you get to understand all four these subjects. So these four are subjects you need to learn, because everyone have the cons, They have their own strength and also they have their weakness. And those weakness goes away by understanding the other subjects, basically. Yeah. So like if you want to make a house, right? So you need to do calculations. You need to apply physics. You need to apply chemistry for the water and all. So all things comes in one place. Then you can build the house. With only one maths, you cannot build the house. You need to have the physics in it as well. So. There's also a weakness in trying to understand Bhagwan's Swarup from the Vedanta Shastras alone. They believe that Bhagwan, who is the cause of all, pervades all, and is Nirgun, is Nirakar. They do not realize that Bhagwan's internal Swarup possesses divya limbs, not Mike arms and legs. So the Vedanta Shastras, they say that Maharaj is Nirgun, and they don't think that Maharaj's Swarup is like all divya like materials. They think it's like all Mike. So like his bones, muscles, legs. It's not divya, it's not divine, it's all Mike or worldly, like our body. Nirgun is like without gun. What are the guns? What are the guns? Sattva gun, tattva gun, raja gun. Yeah. So Nirgun is he's Without above all those guns. There is also a weakness in trying to understand Bhagwan's Swarup from the Panch Ratra Shastras alone. They offer bhakti to Bhagwan, but they see Bhagwan's avatars with human traits. Also, they understand Bhagwan to be present in only one place at any one time, and not as being the antaryami of all and absolutely perfect. So the Pancharatra Shastras, they give bhakti to Maharaj, but they see all of Maharaj's avatars. They think they have like human traits, like the traits we do or the characteristics we do. And they only think of Maharaj. Maharaj can only be at one place at one time. They don't understand that Maharaj is antaryami and he like knows everything, is like is everywhere. Right. Even though મહારાજે જો એક એક્ઝામ્પલ આપો, મહારાજે પંચાળામાં રાસ રમતા હતા ને, તો જેટલા સંતો હતા ને એટલા પોતે એમને રૂપ લીધા. ભગવાને અહીંયા પેલું કયું ગામ હતું, આખા પીપળાણા ગામ ને, રાઈટ? આખા ગામની અંદર મહારાજ સમયો કરતા હતા. અને it's about I think 4 or 5 kilometers away the Pipalana town, તો મહારાજે સેમ જેટલા સંતો હતા અને ભગવાન અને જેટલા હરિભક્તો હતા એમની જોડે એ બધાના રૂપ લીધા સેપરેટલી. એટલે આ જગ્યાએ એટલા ને એટલા તે હજારો માણસો ભગવાનો સંતો બધું thousands of people and thousands of that many people were here with including Maharaj. Same as many રૂપ ભગવાન અહીંયા લીધા અને બંને જગ્યાએ સાયમલ્ટેનિયસલી સમયો કર્યો. પંચરાત્ર હોય એ કે મહારાજ તો હ્યુમન ટ્રેસ છે, એટલે કે એક જ હોય કે એકદમ આવી રીતનું કઈ રીત કરે. કારણ કે પંચરાત્ર શાસ્ત્રની અંદર એ વીકનેસ ઉડાડવા માટે એમનો વેદાંત શાસ્ત્રની જરૂર પડે કે પછી સાંખ્યની જરૂર પડે કે યોગની જરૂર પડે એમ. એટલે અહીંયા એનો વીકનેસ બતાડ્યો પંચરાત્ર શાસ્ત્રનો. These are the types of weaknesses that arise when a person does not realize Bhagwan using a combination of all four sets of Shastras. However, if one attempts to realize Bhagwan using all four sets of Shastras together, then the weakness raised from the understanding of one set of Shastras is corrected by the understanding of another. Therefore, he who understands Bhagwan using all four sets of Shastras is known as being completely enlightened. So it's the same way, like all four sets have weaknesses, but if you combine all those weaknesses, then they like outlie the other Shastras, and then together you can get complete enlightenment because they all make sense together. And they all define Maharaj's actual Swarup. If a person ignores one set of Shastras, one is known as being 3/4 enlightened. If one ignores two sets of Shastras, one is known as being half enlightened. If one ignores 3 sets of Shastras, one is known as being a quarter enlightened.
If one acts according to one's own fictional interpretations of the Shastras while ignoring all four sets of Shastras, then even if one person is Vedanti or a person with Upasna, one is lost. One cannot be said to have found the path of Kalyan, therefore such a Vedanti's Jnana is hypocritical, and a person with such Upasna is a hypocritical bhakt. So, Strong word he used, but it's okay. so he's describing like if you follow 3 of the Shastras but not 1, then you're like 3/4 enlightened, same way half enlightened, 1/4 enlightened. And saying, and if you try to like create your own interpretations of all 4 Shastras, then you're like hypocritical and you have no Upasna. Or your Upasna is lost. And you can't like be said to be trying to find Kalyan. What is Upasna? Upasna is like you think, it's like when sitting next to Maharaj basically. Yeah. But like in your heart, like in your Atma, you're like, your Atma is next to Maharaj. એટલે આપણી ઉપાસના જ આપણે જે ક્લિયર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ ના હોય તો આપણે આપણી જાતે ને જાતે તે બનાવી દઈએ કે ભાઈ આ વસ્તુ ભગવાન છે ને આમ છે ને તેમ છે પણ શાસ્ત્રની રીતે બનાવવું જોઈએ એમ કે જઈશું ને When we read a Vachanamrut and things like that, it should cause curiosity in your mind. And if it causes a curiosity, then you will try to dig into yourself. And then the real journey starts. If you don't get a curiosity, then what happens is you're going to come like next Saturday, same way, and you won't have any interest, You need to come up with questions, Right, you need to come up with questions. You need throughout the week. Right. Read all the things and come up with the questions and ask us. All of kids. And if we don't understand, we can ask Santo too, and then we can get an answer. But curiosity is a way to go ahead. Like even in school, right? If તમે સ્કૂલમાં ભણવા જાઓ, right? તમને ના આવડે તો તમે શું કરો? ક્વેશ્ચન પૂછો ને ટીચરને, right? ના પૂછો? પૂર્વ તો પૂછો ને. If you don't ask question, then how can you go ahead, right? What's that? Do you ask question, Krush, when you don't understand in school something? No, really? He's keeping it. He skips. Just ask Google, right? Google knows everything. This thing Google doesn't know. That's why. Okay, Jai Swaminarayan. वासुदेवविमलामृतधामवासं नारायणं नरकतारणनामधेयं श्यामं सितं द्विभुजमेव चतुर्भुजं च त्वं भक्तिधर्मतनयं शरणं प्रपद्ये. प्रार्थना सुरेश काका. ઘનશ્યામ મહારાજની
વંદન કરીએ ધર્મ કુંવર વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદન હે પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ વંદન કરીએ હરિને વંદન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પૂજન કરીએ હરિનું પૂજન કરીએ પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને હે પુષ્પોથી વધાવીએ ધર્મ કુંવરને પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને હે પુષ્પોથી વધાવીએ ભક્તિ નંદનને દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ દર્શન કરીએ હરિનું દર્શન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ કીર્તન કરીએ હરિનું કીર્તન કરીએ સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરનું સ્મરણ કરીએ ધર્મ કુંવરને સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનનું સ્મરણ કરીએ ભક્તિ નંદનને નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ હરિની નિષ્ઠા દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ભક્તિ દ્રઢ કરીએ હરિની ભક્તિ દ્રઢ કરીએ ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ધર્મ કુંવરની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની ઉપાસના કરીએ ભક્તિ નંદનની દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ચિંતન કરીએ દાસાનું દાસ કે હરિનું ધ્યાન જ કરીએ દાસાનું દાસ કહે હરિનું ધ્યાન જ
વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને વંદન કરીએ ધર્મ કુંવરને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને પૂજન કરીએ ભક્તિ નંદનને શ્યામ મહારાજની જય. વાલા ભક્તો, ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે કરોડ કામ બગાડીને મોક્ષ સુધારી લેવો. કદાપી કરોડ કામ સુધાર્યા અને મોક્ષ બગાડ્યો તો કે શું કર્યું? મોટા સ્વામી કે દુર્લભો માનુસો દેહો. સ્વામી તો એમ કહે છે કે ભગવાન ભજ્યા વિના એક પળ પણ જાય ને તો કે અતિ રુદન કરવા જેવી યોગ્ય છે. કહે છે કે સ્વામીએ વાત કરી શ્રી રીપદેવ સમ્રાટમાં કે રાજા હતો અને એણે ગામમાં બધાને વાત કરી કે મારી પાસે બકરું છે, એને તમે જો તૃપ્ત કરીને લાવો તો આપણે 1 લાખ રૂપિયા એનામ આપવું. બધા લોકો બકરાને લઈ જાય, સારું સારું ખવડાવે, સાંજે લાવે ને રાજા કૂણું ઘાસ નાખે ને તરત મોડું અંદર બકરું નાખે. કોઈ ઇનામ જીતી ના ગયું. એક હોશિયાર માણસ હશે લઈ ગયો અને બકરાને આગળ સારું ઘાસ મૂકે અને જેવું બકરું મોઢું નાખે એવો ધોકો મારે મોઢા પર. સવારથી હાં સુધી એવા ધોકા માર્યા તે હાં સુધીમાં બકરું હરખું થઈ ગયું. રાજા પાસે લઈ ગયો કે રાજાજી આ બકરું તૈયાર થઈ ગયું. રાજાએ કોણો ચાપ ઘાસ પરથી નાખ્યું બકરા આગળ. બકરાને ખબર પડી ગઈ કે જો આમાં મોઢું ગાલીશ ને તો ધોકો પડશે, એટલે બકરાએ મોઢું ગાલ્યું નહીં. રાજા રાજી થઈ ગયો, ઇનામ આપ્યું. સ્વામી આના પરથી કહે છે કે આ જીવને તમે ગમે એટલું આલશો પણ એ કોઈ દાડ ધરાવવાનો છે નહીં. જાગ્યા ત્યારથી સવાર ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળનો વિચાર ન કરતા વર્તમાન કાળ સુધારી લાવો. વારે વારે મનુષ્ય દેહ મળતો નથી, બળતામાંથી બુકી લેવું કહ્યું છે નારાયણ દાસીજી. કહે છે કે અલ્પ જીવ કૃષ્ણ ભક્તિ કરે તો તે કાળ કર્મ ના ભયથી તરે. બ્રહ્મા હોય જો ભક્તિ એ હીણો તો તે કાળ ચ વીણો. કહે છે કે નાનો એવો જીવ હોય જો ભગવાનની ભક્તિ કરે ને તો કહે છે કે કામ થઈ જાય. કે બ્રહ્મા હોય પણ ભગવાનની ભક્તિ ના કરતા હોય તો નકામો છે એમ. તો હવે આપણે આવી રીતે ભજન ભક્તિ કરીએ અને છેલ્લો જન્મ કરી કાઢીએ તો મોટા સ્વામીનો દાખલો સફળ કર્યા કે મોટા સ્વામી આટલી ઉંમર આપણે આપણા માટે કેટલું કર્યું અને હવે આપણે ભગવાન ના ભજીએ તો આપણે તો મહારાજ કે સ્વામી કહે ને કે યાદ આવો તો જગતના જીવને જેને મળ્યા નથી ભગવાનના સંતો એ તો અભાગ્યા છે જ. પણ આપણને જો આવા મહારાજ મળ્યા, આવા સંત મળ્યા, જો આપણે ભગવાન ના ભજીએ તો આપણે યાદવોની જેમ સદા અભાગ્યા કહેવાઈએ. તેવું ના થવું જોઈએ. હવે આપણે એક ભજન લઈશું. મુકેશભાઈ આપણને ભજન કરાવશે. 216 ઉપર ઘનશ્યામ મહારાજની જય. ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે. 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 જેને કહેશે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે. જેને કહેશે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે. ઘેરે ચાલી ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે. ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે. જુઓ જીવ મોહનિંદ્રા મોથી જાગી રે. જુઓ જીવ મોહનિંદ્રામાંથી જાગી રે. જુઓ જીવ મોહનિંદ્રામાંથી જાગી રે. જુઓ જીવ મોહનિંદ્રામાંથી જાગી રે. વરી એને થાવો અખંડ
સુહાગી રે હરિએ ને ગાઓ અખંડ સુહાગી રે ઘેરે ચાલી હે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે જોતા વાટ આવી મારે જાન 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 રે પોતે વર પુરુષોત્તમ ભગવાન રે પોતે વર પુરુષોત્તમ ભગવાન રે ઘેરે ચાલી હે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન રે રૂક સંકાદિક જડે જેનું ધ્યાન રે સુખ સંકાદિક ધરે જેનું ધ્યાન રે સુખ સંકાદિક જરે જેનું ધ્યાન રે મારા લોચન કરે તે મુખડાનું પાન રે મારા લોચન કરે તે મુકડાનું પાન રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે એની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત રે તેની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત રે એની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત રે એની સર્વે દેખી અલૌકિક રીત રે જોટ્યું મારું સુંદર વરમાં ચિત રે ચોટ્યું મારું સુંદર વરમાં ચિત રે ઘેરે ચાલી હે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે હાથે વાળો હાથે વાળો હરિ સંગાતે મેં કીધો રે હાથે વાળો હરિ કૃષ્ણ સાથે કીધો રે હાથે વાળો હરિ સંગાતે મેં કીધો રે હાથે વાળો હરિ કૃષ્ણ સાથે કીધો રે ભૂમાનંદ કહે જન્મ સુફળ કરી લીધો રે ભૂમાનંદ કહે જન્મ સુફળ કરી લીધો રે ઘેરે ચાલી ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે જેને કહેશે અક્ષરાતીત અવિનાશી રે જેને કહે છે અક્ષરાધિક અવિનાશી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે ઘેરે ચાલી આવ્યા બ્રહ્મ મૂલવાસી રે હથે વાળો હરિસંગાથે મેં કીધો કે છે કે લક્ષ્મીજીએ નારાયણ ભગવાનના દર્શન કર્યા ને પછી કે વરુ તો નારાયણને વરુ પણ ધમઘોષનો દીકરો શિશુપાલ નહોતો ના જ વરુ એમ કથામાં વાત આવી ત્યારે બધા હરિભક્તોએ સ્વામીને કીધું કે સ્વામી આપણે તો રોજ અમે તો રોજ ભગવાનના દર્શન કરીએ અમને કેમ થતું નથી કે લક્ષ્મીજીએ તો ભગવાનને વરવા માટે દેહ ધર્યો તો તમે ક્યાં ભગવાનને વરવા માટે દેહ ધર્યો છે એટલે આપણે હથેવાળો ભગવાનને કરવો એની મેં વાલા ભક્તો આપણે વચરામનું પાન લઈશું દેશમાં ચોખ્યાત આવે એને કહે ને કે જાગો 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 જાગે અને ચોરનો ભય ટળી જાય કથા વાર્તા જગાડવા માટે છે તો આપણને સુરેશ કાકા વચરામનું પાન કરાવશે કહે છે કે મહારાજે અંત્યનો 24 વાક્યમાં વાત કરી કે કથા વાર્તાથી જ આ જીવમાં રૂડા ગુણ આવે અને મહારાજે એમ પણ કીધું કે જેનામાં કથા વાર્તાનું અંગ નહીં હોય એની કોણની મટકળ કરવી કે એનામાં રૂડા ગુણ આવશે નહીં પણ કથા વાર્તા આપણે સાંભળીએ પણ જો ઉતારીએ નહીં તો સાંભળીએ ના આવડ્યા બરાબર તો આપણે કથા ઉતારશું અને એ પ્રમાણે શ્રવણ મનન નિધિરાજ કરશું તો કામ થશે અરે
હા તો માઇક તમારું આગળ રહે ને એ પ્રમાણે એની ટ્રેનિંગ આપી તો ખબર પડી જાય કે ધીસ ઇઝ ઓનલી ફોર સપોર્ટ. હા બધા મોસ્ટ ઓફ બધા કાનમાં પહેરવા જાય એડજસ્ટ જ છે યુ જસ્ટ હેવ ટુ યુ હેવ ટુ ડુ ચાલુ કરો બાર પાસે લઈ લો એટલે વાજ ખબર પાસે લઈ લો અરે અરે બરાબર આવું હા મંગલમૂર્તિ મહાપ્રભુ શ્રી સહજાનંદ સુખરૂપ ભક્તિધર્મ સુત શ્રી હરિ સમરુ સદા યનુપ પરમ દયાળુ છો તમે શ્રી કૃષ્ણ સર્વાધીશ પ્રથમ તમને પ્રણમો નમો વારંવાર હું શીશ. બોલો શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. વચનામૃત ઘરડા પ્રથમ પ્રકરણનું પહેલું. સંવત 1876ના માગસર સુધી ચતુર્થીને દિવસ સ્વામી ચતુર્થીને દિવસ શ્રીજી મહારાજ શ્રી ગઢા મધ્યે દાદા ખાચરના દરબારમાં સાધુની જાયગાને વિશે રાત્રિને સમયે પધાર્યા હતા અને સર્વ શ્વેત વસ્ત્ર ધારણ કર્યા હતા અને પોતાના મુખારની આગળ સાધુ તથા દેશ દેશના હરિભક્તની સભા ભરાઈને બેઠી હતી. પછી શ્રીજી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, સર્વે સાધનમાં કયું સાધન કઠણ છે? ત્યારે સર્વે બ્રહ્મચારી સાધુ તથા ગ્રસ્ત તેમણે પોતાની સમજણ પ્રમાણે ઉત્તર કર્યો પણ થયો નહીં. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, લ્યો અમે ઉત્તર કરીએ છીએ. ભગવાનના સ્વરૂપમાં મનની અખંડ વૃત્તિ રાખવી તેથી કોઈ સાધન કઠણ નથી. અને જે મનુષ્યના મનની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રહે છે તેને તેથી અધિક શાસ્ત્રમાં પ્રાપ્તિ કહી નથી. કાં જે ભગવાનની મૂર્તિ છે તે તો ચિંતામણી તુલ્ય છે. જેમ ચિંતામણી કોઈક પુરુષના હાથમાં હોય તે પુરુષ જે જે પદાર્થને ચિંતવે તે પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ ભગવાનની મૂર્તિને વિશે જેના મનની અખંડ વૃત્તિ રહે છે તે તો જીવ ઈશ્વર માયા બ્રહ્મ એમના સ્વરૂપને જોવાને ઈચ્છે તો તત્કાળ દેખે છે. તથા વૈકુંઠ ગોલોક બ્રહ્મોલ આદિ જે ભગવાનના ધામ છે તેને પણ દેખે છે. માટે ભગવાનના સ્વરૂપમાં અખંડ વૃત્તિ રાખવી તેથી કોઈ કઠણ સાધન પણ નથી અને તેથી કોઈ મોટી પ્રાપ્તિ પણ નથી. એટલે અહીંયા મહારાજ આ ઘોડા પ્રથમનું પહેલું વચનામૃત બરાબર. અને શું થયું? મહારાજ સાધુની જાયગાના વિશે રાત્રિને સમય પધાર્યા. રાત્રે મહારાજ સંતોની પાસે જાય છે બરાબર. અને પછી મહારાજ પ્રશ્ન પોતે પૂછે છે, સર્વે સાધનમાં કયું સાધન કઠણ છે? તો કે પોતાના મનની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રાખવું એ અતિ કઠણ છે. પણ પછી શું કીધું કે જેના ભગવાનના સ્વરૂપમાં અખંડ વૃત્તિ રહે એના કોઈ મોટી પ્રાપ્તિ પણ નથી. એટલે આપણે આપણા મનની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં રાખવા માટે પ્રયત્ન કરવો. હવે મન છે એ આપણા અંતઃકરણનું એક ભાગ છે. આપણા અંતઃકરણમાં પાંચ જ્ઞાનેન્દ્રિય, પાંચ કર્મેન્દ્રિય, ચાર અંતઃકરણ બરાબર. ચાર અંતઃકરણ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર. એટલે આપણને જો ભગવાનનો નિશ્ચય કમ્પ્લીટલી થઈ જાય તો મન સંકલ્પ વિકલ્પ કોનું કરે? ભગવાનનો જ સંકલ્પ વિકલ્પ કરે. મનનું સ્વરૂપ કેવું છે? તો પ્રથમના 12માં શું કીધું?
ઓકે, હવે મનનું લક્ષણ કહીએ છીએ. જે મન જે તે સ્ત્રી આદિ પદાર્થની જે સમગ્ર કામના તેની ઉત્પત્તિનું ક્ષેત્ર છે અને સંકલ્પ વિકલ્પ રૂપ છે, સમગ્ર ઇન્દ્રિયોનું નિયંતા છે. એટલે મન બધી ઇન્દ્રિયોનું નિયંતા છે અને સંકલ્પ વિકલ્પ હંમેશા કર્યા જ કરે છે. અખંડ એને ચાલુ જ રહેતા હોય છે મનને સંકલ્પ વિકલ્પ. અને એ સંકલ્પ વિકલ્પ પાછા કયા હોય છે? જગત સંબંધી હોય છે, એ પરમાત્મા સંબંધી નથી હોતા. બરાબર. હવે આપણો જીવ છે એ કોના દ્વારા કામ કરે છે? મન અને ઇન્દ્રિયો દ્વારા. બરાબર. મન ઇન્દ્રિયો દ્વારા કામ કરે છે. બરાબર. હવે જો ગોપાળાનંદ સ્વામીની એક વાત જોવી કે મનને કેવી રીતે વશ કરવું, તો એક સેકન્ડ. ઓકે. હવે મનને વિશે સંકલ્પ વિકલ્પનો વેગ વળતો હોય ત્યારે આત્મા અનાત્માનો વિચાર તે સંબંધી સંકલ્પ કરવા. કયા સંકલ્પ કરવા? આત્મા અનાત્મા. હું કોણ છું? આત્મા છું, બ્રહ્મ છું. એટલે એ આત્મા કોના થ્રુ કામ કરે છે? મન દ્વારા કામ કરે છે. એટલે મન ઇન્દ્રિયો હું છું નહીં, એ મારું સ્વરૂપ જ નથી. અનાત્મા એટલે મન ઇન્દ્રિયો અનાત્મા કહેવાય, એ આત્મા નથી. રાઈટ. તે સંબંધી સંકલ્પ કરવા. તથા બીજું કયો સંકલ્પ કરવો? ભગવાનના મહાત્મ્યનો. આ બે એક. હવે તમે ભગવાનના મહાત્મ્યનો સંકલ્પ કરો, વિચાર કરો તો ઓહો, આપણને તો કેવું મળી ગયું છે એમ કે વિચાર કરીએ તો આપણે આનંદ આનંદ થઈ જાય કે ઓહો, આવા ભગવાન આપણને મળ્યા. અનંતકાળથી આ જીવ કશું કરવા સમર્થ છે? કોણ એને બુદ્ધિ શક્તિ, ક્રિયા શક્તિ, જ્ઞાન શક્તિ, બધી શક્તિઓ કોણ પૂરી પાડે છે? ભગવાન પૂરી પાડે છે. અને છતાં ભગવાન જુદા પડે છે? નોખા પડી નથી જતા. તો કેટલી બધી આપણે કોઈક થોડુંક કામ કર્યું હોય તો આપણે કેટલી બધું એના ઉપર પેલું રાખીએ. અને આ તો અનંતકાળથી અખંડ આપણી જોડે જોડે જ છે. ન જોઈ જાત કુજાત પુરુષોત્તમ પ્રગટ. હા. અને પાછું ત્યાંના અહીંયા તો અઘોર છે રાઈટ, ત્યાં અક્ષરધામ, તો પછી અહીંયા આવ્યા. ક્યાં શા માટે અહીંયા આવ્યા? કેવળ ને કેવળ દયાએ કરીને પોતાના ભક્તજનોને સુખ આપવા માટે, પોતાનું સ્વરૂપ સમજાવવા માટે कि मेरा दूसरे अवतार और वास्ते थे, ये अवतार मेरा मूल अज्ञान को टालने के लिए. मूल अज्ञान शू है? આપણે શું માનીને બેઠા છે? હું આ દેહ છું, એ જ અજ્ઞાન છે. એટલે આજે અમે વાત કરતા હતા ત્યારે શું કીધું કે 12મું થઈ ગયું છે મારું, દેહ પડી ગયો છે, 12મું થઈ ગયું, 13મું થઈ ગયું, બધું થઈ ગયું. અને ક્યાં ભગવાનની મૂર્તિ ધારવાની? હૃદય આકાશમાં, શૂન્યાવકાશમાં, તેજમાં ભગવાનની મૂર્તિ ધારવી. અને સવારમાં ઉઠીએ ત્યારથી જ તે તેજમાં જ ભગવાનની મૂર્તિ ધારીને સર્વે ક્રિયા કરવી. હવે એટલા બધા આપણે સ્વામીની માફક એટલે બધે ઊંચી સ્થિતિ આપણે નથી, એટલે હું તો નથી જ. એ તેજમાં મૂર્તિ ધારીને અખંડ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ થાય એ સ્થિતિ આપણે કરવાની છે, પણ એ થઈ નથી હજુ. એટલે એના માટે આજે મનને જીતવા માટેના બધા વચનામૃતો આજે આપણે થોડા બધા જ લઈશું, મહારાજે જે શીખવાડ્યા છે એ પ્રમાણે. બરાબર. એટલે પહેલાં ગોપાળાનંદ સ્વામીને લઈએ, 5 વાયરા કરવાનું કીધું. પછી મનમાં ઉદાસીનપણું હોય
ત્યારે 4 પ્રકારના પ્રલયનો વિચાર કરી વૈરાગ્ય સંબંધી સંકલ્પ કરી પદાર્થની તુચ્છતા જાણવી. બધું કેવું છે? નાશવંત અને દુઃખદાયક જ છે, એમાં કોઈ સુખ છે નહીં. બરાબર. પછી આનંદ વર્તતો હોય આ ત્રીજી ટાઈમ, રાઈટ. ફર્સ્ટ શું કીધું? સંકલ્પ વિકલ્પ થતા હોય તો કેવા સંકલ્પ કરવા? આત્માના અને બીજો ભગવાનના મહાત્મ્યનો વિચાર કરવો. બરાબર. ત્રીજું મનમાં ઉદાસીનપણું હોય તો પદાર્થની તુચ્છતા જાણવી. બરાબર. અને પછી ત્રીજું આનંદ વર્તતો હોય. આનંદ વર્તતો હોય ત્યારે શું કરવું? ત્યારે ઉપશમ કરીને ભગવાનના સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. કેમ ઉપશમ કરવાનું કીધું? વોટ ઇઝ ઉપશમ? ચોંટી જાય એ ઉપશમ. સ્વરૂપનું ધ્યાન કરવું. પછી રાગ વર્તે. રાગ વર્તે એટલે આપણે કંઈ ઈચ્છા હોય એવી મનમાં રાગ વર્તે ત્યારે ભગવાનના કીર્તન ગાવા. બરાબર. અને ઇન્દ્રિયોની ક્રિયામાં મન વર્તે ત્યારે ભગવાનની શું કરવું? ઇન્દ્રિયોમાં ચંચળતા હોય તો શું કરવું? સેવા કરવી. સેવા કરવી. બરાબર. એવી રીતે 5 વિષયની વિશે 5 વાના કરે તો તત્કાળ સિદ્ધ થાય, એમ ગોપાળન સ્વામી કહે છે. ઓકે. હવે મનના તો એટલા બધા વચનામૃતો મહારાજે કર્યા છે. હવે આપણે સારંગપુરનું પહેલું લઈએ. એક સેકન્ડ. પછી મુક્તાનંદ સ્વામીએ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, જીતમ જગત કે ન મનોહી યેન. એ શ્લોકમાં એમ કહ્યું છે, જેણે પોતાનું મન જીત્યું તેણે સર્વે જગત જીત્યું. તે મન જીત્યું કેમ જણાય? શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ એ જે 5 વિષય, તેમાંથી જ્યારે ઇન્દ્રિયો પાછા હટે, કોઈ વિષય પામવાની ઈચ્છા રહે નહીં, ત્યારે સર્વે ઇન્દ્રિયો વશ થાય છે. જ્યારે ઇન્દ્રિયો વિષયનો સ્પર્શ જ ન કરે ત્યારે મન પણ ઇન્દ્રિયો લગણ આવે નહીં, હૈયામાં ને હૈયામાં રહે. એવી રીતે જેને 5 વિષયનો ત્યાગ અતિ દ્રઢપણે કરીને થયો ત્યારે મન જીત્યું જાણવું. જો વિષય ઉપર કાંઈ પ્રીતિ હોય તો મન જીત્યું હોય તો પણ જીત્યું ન જાણવું. એટલે જ્યાં સુધી 5 વિષયમાં પ્રીતિ છે, કારણ ઇન્દ્રિયો શું કરે છે? શું કહે? હા, 5 વિષય. એ 5 વિષય આપણે જો ભગવાન સંબંધી કરી દઈએ તો પછી મન શું કરશે? હા, એ લોયાના કયા 6ઠ્ઠા વચનામાં કીધું ને? જો શું કીધું છે? લોયાનું છઠ્ઠું કે લોયાનું?
ઓકે, એમ જ છે. પછી શ્રીજી મહારાજ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે, લોહાનું 5મું છે, ઇન્દ્રિયો જીતે અંતઃકરણ જીતાય કે અંતઃકરણ જીતે ઇન્દ્રિયો જીતાય છે? તે પ્રશ્નનો ઉત્તર પરમહંસ નરોત્તર શ્રીજી મહારાજે કર્યો. બાહ્ય ઇન્દ્રિયોને દેહ દમને કરીને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતાણી હોય તો પણ પંચવર્તમાનના નિયમમાં દ્રઢ થઈને રહેતો હોય તો બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતવે કરીને અંતઃકરણ જીતાય. પણ એટલે અંતઃકરણ જીતવે કરીને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતાય નહીં. બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતવે કરીને અંતઃકરણ જીતાય છે. કેમ? જે બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતે વિષયમાં પ્રવર્તાવા દે નહીં તો અંતઃકરણ પણ માયલી કોરથી નિરાશ થઈ જાય છે. આ દેહે કરીને આ વાત બનવાની નથી. બરાબર. પછી મહારાજે પ્રશ્ન પૂછ્યો, બાહ્ય ઇન્દ્રિયો શાણે કરીને જીતાય અને અંતઃકરણ શાણે કરીને? પછી તેનો ઉત્તર પરમહંસને ન આવડ્યો ત્યારે શ્રીજી મહારાજે કર્યો છે, ધર્મશાસ્ત્રમાં કયા છે ત્યાગીના નિયમ તેને રાખે તથા આહારને નિયમમાં રાખે તથા તપ્ત કુછ ચાંદ્રાયણ વ્રત કરે તથા જાણી જાણીને ટાળ તડકો ભૂખ તરસનું સહન કરે, ભગવાન એનાથી શું કરે તથા ભગવાનના કથા કીર્તન વાર્તા કરે તથા ભજન સ્મરણમાં બેસે તથા આસન જીતે ઇત્યાદિક સાધને કરીને બાહ્ય ઇન્દ્રિયો જીતાય છે. અને ભગવાનનો મહાત્મ્યનો વિચાર અને ભગવાનનું ધ્યાન તથા આત્મનિષ્ઠા એટલે કરીને અંતઃકરણ જીતાય છે. એટલે 3 વાના કરવા પડે. શું? હા, એટલે 3 વાના કરવાના કીધા. મનને ભગવાનનું અંતઃકરણ જીતવા માટે ભગવાનનું ધ્યાન, બીજું આત્મનિષ્ઠા, આ દેહ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ નથી. બરાબર. અને ત્રીજું ભગવાનના મહાત્મ્યનો વિચાર, જ્ઞાન, ભગવાનનું જ્ઞાન. આ 3 વાના થાય તો જ આપણું મન જીતાય. અને એના માટે શું કરવું પડે? ઇન્દ્રિયોનો આહાર અતિશય શુદ્ધ કરવા પડે. એટલે જે પહેલા વખતે સારંગપુરના પહેલામાં કીધું ને કે જે પંચ વિષય જીતાણા હોય તો જ મન જીતાય, એ સિવાય જ મન જીતાય નહીં. એટલે આહાર ઉપર અતિશય શુદ્ધિ રાખવી, એને બીજું કંઈ આપવું જ નહીં. જો મહારાજે એ જ વતનામૃતમાં વાત કરી છે. તે માટે સારંગપુરનું બીજું છે, તે માટે પરમેશ્વરના દર્શન કરતાં કરતાં આડી અવળી દ્રષ્ટિ કરવી નહીં. પરમેશ્વરના દર્શન તો પ્રથમ પહેલાં નવીન થયા હોય તે સમયના વિશે જેવું અંતઃકરણમાં અલૌકિકપણું હોય તેવું ને તેવું મનમાં અલૌકિકપણું રહેતું જાય. એક દ્રષ્ટિ કરીને મૂર્તિને જોતે જવું અને દ્રષ્ટિ પલટીને અંતરમાં તેવીને તેવી તે મૂર્તિ ઉતારવી. જેમ ધર્મપુરમાં કુશળ કુંવરબાઈ અમારા દર્શન કરતા જતા હતા, દ્રષ્ટિ પલટાવીને મૂર્તિને અંતરમાં ઉતારતા, તેમ દર્શન તો મનયુક્ત દ્રષ્ટિને એકાગ્ર રાખીને કરવા. પણ જેમ બીજા દર્શન કરે છે તેમ ન કરવા. જો પરમેશ્વરના દર્શન ભેળે બીજા દર્શન મનુષ્યના કે કૂતરા બલાડાના કરે તો જ્યારે તેને સ્વપ્ન થાય ત્યારે પરમેશ્વર પણ દેખાય અને અન્ય પદાર્થ પણ તે ભેળે દેખાય. તે માટે પરમેશ્વરના દર્શન તો એક દ્રષ્ટિએ કરીને કરવા, પણ ચપલ દ્રષ્ટિએ ન કરવા. અને પરમેશ્વરના દર્શન દ્રષ્ટિને નિયમમાં રાખીને કરે છે એ દર્શન નવીનના નવીન રહે છે. અને પરમેશ્વરે જે જે વચન કહ્યા હોય તે પણ તેને નવીનના નવીન રહે છે. મારે લૌકિક બાહ્ય દ્રષ્ટિ કરીને દર્શન કર્યા તેને પરમેશ્વરના દર્શન અને વચન સર્વે જૂના થઈ જાય છે. તે રોજ દર્શન કર્યા કરે પણ એવાને તો જેમ ન થયા હોય તેવાને તેવા રહે છે. તે જ્યારે ભજનમાં બેસે ત્યારે તેનું મન સ્થિર રહે નહીં, બહુ ધારાએ યુક્ત થાય અને પરમેશ્વરને ધારે તે ભેળે બીજા દર્શન જે જે કર્યા છે તે વગર ધારે આવીને હૈયામાં સ્ફુરે છે. તે માટે દર્શન તો એક પરમેશ્વરના જ કરવા અને એમ જે દર્શન કરે છે તેનું મન ભજન સ્મરણ કરતે એક પરમેશ્વરમાં જ રહે છે, પણ તેની બહુ ધારા રહેતી નથી, એક રહે છે.
એટલે શું કીધું? એક દ્રષ્ટિએ ભગવાનના દર્શન કરવા અને બીજું બધું દર્શન કરવા, બીજું કાંઈ જોવું નહીં. એટલે ઇન્દ્રિયોના આહાર અતિશય શુદ્ધપણે કરશું ને ત્યારે જ આ થશે. એ થવાનું, એ સિવાય થવાનું નથી. હવે જુઓ, મનનું જે મન જે છે રાઈટ, એ સ્થિર રહેતું નથી. પણ એ સ્થિર કરવા માટે શું કરવું પડે? એ જો મધ્યના 55માં કહે છે મહારાજ, ઓકે. અને ભગવાનના જે એકાંતિક ભક્તો હોય તેનું જે મન તે ભગવાનના સ્વરૂપનું જ ચિંતન કરે. વાણી તે ભગવાનના યશને જ ગાય. હાથ તે ભગવાન કે ભગવાનના ભક્તની સેવા પરિચર્યાને જ કરે. કાન તે અખંડ ભગવાનના યશને જ સાંભળે. એમ ભગવાનની ભક્તિ જાણી જે જે ક્રિયા કરીએ છીએ તે થાય છે. પણ ભગવાનની ભક્તિ વિના તો અમે સર્વે પદાર્થમાંથી ઉદાસી છીએ. એટલે આ વાત આપણે કરીએ ને, બધી ઇન્દ્રિયોની આહાર જે છે એ કેવળ ને કેવળ કેવા રાખવા? ભગવાન સંબંધી. તો કે હવે ઘરમાં કામ કરવાનું હોય, ઘરમાં આ કરવાનું, તો શું કરીએ? આ બધા કોણ છે? ભગવાનના ભક્તો છે. અને મને શું આપ્યું છે? એમની સેવા મળી છે. તો શું થઈ જાય? એ ભક્તિ થઈ જાય. અને એ પણ કેવી રીતે કરવી? સેવા કરવી, પણ કેવી રીતે કરવી? ભજન કરતાં કરતાં કરવી. હા, તો શું થાય? તો મન વશ થઈ જાય. જો પ્રથમના 38માં વચનામૃત. તે સમયે શ્રીજી મહારાજ સર્વે હરિભક્ત સામું જોઈને જાજી વાર વિચારી રહ્યા પછી એમ બોલ્યા છે, સાંભળો, વાત કરીએ છીએ. જે સત્સંગી હોય તેને જ્યારથી પોતાને સત્સંગ થયો હોય ત્યારથી પોતાના મનનો તપાસ કરવો જોઈએ. પ્રથમના વર્ષમાં મારું મન આવું હતું, પછી આવું હતું, આટલી ભગવાનની વાસના હતી, આટલી જગતની હતી, એમ વર્ષો વર્ષ સરવાળો વિચારા કરવો. પોતાના મનમાં જેટલી જગતની વાસના બાકી રહી ગઈ હોય તેને થોડે થોડે નિરંતર ટાળવી. એમ વિચારે નહીં ને બધી ભેગી કરે તો એની વાસના એની ટળે નહીં. જેમ વણિકને ઘેર નામું કર્યું હોય તે જો મહિના મહિનાનું નિરંતર ચૂકવી દઈએ તો દેતા કઠણ ન પડે, અને વર્ષ દાડાનું ભેગું કરીએ તો આપવું બહુ કઠણ પડે. તેમ નિરંતર વિચાર કરવો છે. અને મન છે તે જગતની વાસનાએ કરીને વાસિત છે. જેમ ફૂલે કરીને તેલ વેસાય છે તેમ મનને ભગવાનના જે ચરિત્ર તેનું મહિમાએ સહિત નિત્ય સ્મરણ તે રૂપ ફૂલને વિશે વાસવું, અને ભગવાનના ચરિત્રરૂપ જાળાને વિશે મનને ગૂંચવી મેળવું. ભગવાનના ઘાટ મનમાં ઘડ્યા કરવા, એક સમયનો બીજો કરવો, બીજો સમયનો ત્રીજો કરવો. એમને એમ મનને નવરું રહેવા દેવું નહીં. એમ કહીને ભૂતનું દ્રષ્ટાંત વિચારી કહી દેખાડ્યું. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એવી રીતે ભગવાનના જે ચરિત્ર તથા વાર્તા તથા દર્શન તે એક દિવસના જો સંભાળવા માંડે તો તેનો પાર ન આવે. તો સત્સંગ થયા મોડ 10-15 વર્ષ થયા હોય તો એનો પાર જ ન આવે.
અને એવી રીતે સંભાળવા જે આ ગામમાં આવી રીતે મહારાજ તથા પરમહંસની સભા થઈ, આવી રીતે મહારાજની પૂજા થઈ, આવી રીતે વાર્તા થઈ ઇત્યાદિ જે ભગવાનના ચરિત્ર તેને વારંવાર સંભાળવા. અને જે જાજુ ન સમજતો હોય તેને તો એમ કરવું એ જ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે, તે જેવો બીજો નથી. ત્યારે તમે કહેશો અન્ન થોડું ખાઈ અને ઉપવાસ ઘણા કરીએ, તો અમે કહેતા નથી. એ તો જેમ જેના નિયમ કયા છે તે પ્રમાણે સાધારણપણે રહેવાનું, પણ કરવાનું તો આ અમે તમને કહ્યું તે છે. અને અમે તો એમ માન્યું છે જે મન નિર્વાસનિક જોઈએ અને દેહ કરીને ગમે તેટલી પ્રવૃત્તિ હોય તેનું મન જો શુદ્ધ છે તો તેનું અતું ભૂંડું થાય નહીં. અને બહાર લોકમાં તો પ્રવૃત્તિવાળાનું ભૂડા જેવું જણાય. અને જેને મનમાં વાસના હોય તે બહાર સારી પેટે નિવૃત્તિપરાયણ વર્તતો હોય તો તેનું બહાર લોકમાં સારું જણાય, પણ તેના જીવનું અતિ ભૂડું થાય. કેમ જે મુવાટાણે જેવા મનમાં સંકલ્પ હોય તેવા સ્ફુરી આવે. હવે મન સંકલ્પ કરે છે રાઈટ, એ ક્યાંથી લે છે? ચિત્તમાંથી લે છે. હા, ચિત્તમાંથી લે છે. બરાબર. એટલે ચિત્તમાં ચિત્ત શું છે? મહત્તત્વ અને ચિત્તને અભેદપણું મહારાજે કીધું. બરાબર. ચિત્તમાંથી જ બધી વસ્તુઓ બની છે. પણ જે ચિત્ત જે છે એ ચિંતવન કરવાનું કામ કરે, રાઈટ? તો એ ચિંતવન તો એનું જ કરવાનું જે જીવમાં પડ્યું છે, રાઈટ? તો અંતે તો જીવ છે ને, કે જીવની અંદર વસ્તુ પડી. આપણી જે વાસના છે એ ચિત્તમાં થોડી પડી, જીવમાં પડી છે ને. બરાબર. ચિત્ત છે જીવમાંથી ચિંતવન કરે એમ કેમ? જે આપણને જે કઈ વાસના છે એ જીવમાં છે, રાઈટ? બરાબર. તો ચિંતવન ચિત્ત છે એ ચિંતવન કરવાનું કામ કરે, તો એ જીવમાંથી લઈને ચિંતવન કરવાનું ને. એ ફ્લો કેમનો છે? જીવમાંથી ચિત્તમાં, ચિત્તમાંથી મનમાં છે કે કેમ છે? હા, જીવમાંથી ચિત્તમાં, ચિત્તમાંથી મનમાં. હવે જો ચિત્ત છે રાઈટ, પ્રથમના 24માં શું કીધું? અષ્ટાંગ યોગ વગર જેના ચિત્તમાં ભગવાનનું ચિંતવન છે એને અષ્ટાંગ યોગ વગર સાધે સધાઈ ગયો, રાઈટ? બરાબર. એટલે ચિત્તમાં જો આપણું ચિત્ત બધું જ આપણું ચિત્ત છે એ મહત્તત્વ કીધું, એમાં એવરીથિંગ ઇઝ ધેર, અને એમાંથી જ બધું ઇન્દ્રિયો બધું થયું, રાઈટ? બરાબર. તો બધી જ ઇન્દ્રિયો ભગવાન તરફી હોય તો તમે ચિત્તમાં શું આવશે? ગોડાઉનમાં શું આવશે? ભગવાન જ આવશે. અને મન સંકલ્પ વિકલ્પ કોના કરશે? ભગવાનના જ કરશે. એટલે નારદ સંકાદિકનું મન એવું નથી, એમનું જગતનું વાસિત નથી, આપણું એવું છે ને. આપણે અભ્યાસ દુનિયાના કરતા આવ્યા છે, બરાબર? એટલે આપણે વાસનાને લીધે તો આપણે દેહ ધર્યો. આપણે અભ્યાસ નાનપણથી શું કરતા આવ્યા? દુનિયાની વસ્તુ કરતા આવ્યા. એટલે પછી ચિત્ત દુનિયાની વસ્તુ વિચારે ને. એટલે કામ કારણ જે જીવમાં હોય તે ચિંતન કરે. હવે બીજો અભ્યાસ ચાલુ કર્યો આપણે આ ભગવાનનો, એટલે એનો વેગ લગાડી દેવાનો એનો. હા, એટલે એનાથી ધીરે ધીરે ચિંતન એ તરફ લઈ જવાનું છે એમ. હા, એ પેલું વચનામાં પેલો ગાલ વજાડીને કાય છે એ અંત્યનું 14મું, રાઈટ? એમાં કહે છે જો અને કેટલીક વાર અને આ જીવે કેટલીક વાર દેવતા થઈને દેવલોકના પણ સુખ ભોગવ્યા છે, કેટલીક વાર ચક્રવર્તી રાજા થઈને પૃથ્વીના અનંત સુખ ભોગવ્યા છે. પણ એ જીવને સ્ત્રીયાદિક પદાર્થ તેને ભોગવાની તૃષ્ણા ટળતી નથી. સ્ત્રીયાદિકનું જે સુખ છે તેનું અતિશય દુર્લભપણું જાણે છે, તેનું અતિશય મહાત્મ્ય જાણી તેમાં પ્રીતિ કરે છે. તે પ્રીતિ કોઈ રીતે ટળતી નથી. તે પાપે કરીને પરમેશ્વરના દ્રઢ પ્રીતિ થતી નથી. અને એવી મલિન વાસના આ જીવને થાય તે અમે નજરે દીઠી છે. બરાબર. પછી મુક્તાંશ કે એવો અતિશય અવિવેક ના હોય એને, તો એને ભગવાનમાં પ્રીતિ કેમ નથી થતી? તો કહે છે પછી કે
હે મહારાજ, જેને તો એવો અતિશય અવિવેક હોય તેને તો ભગવાનમાં પ્રીતિ ન થાય, પણ જેને એમ જણાતું હોય ભગવાન સર્વ સુખના નિધિ છે, ભગવાન વિના બીજા પદાર્થ તે સર્વ કેવળ દુઃખદાયી છે, તો પણ ભગવાનમાં પ્રીતિ નથી થતી, એનું શું કારણ છે? પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા છે, એ જીવને પૂર્વજન્મને વિશે અથવા આ જન્મને વિશે જે અતિશય બુઢા જે દેશ કાળ સંગ ક્રિયા તેનો યોગ થઈ ગયો છે, તેણે કરીને અતિશય તીક્ષ્ણ કર્મ થયા છે. કર્મ કોણ કરે છે? જીવ કરે. કોના દ્વારા? ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ દ્વારા, રાઈટ, બરાબર. એટલે મન દ્વારા જ કરે છે, બરાબર. એ ભૂડા કર્મનો એના ચિત્તમાં પાસ લાગ્યો છે, માટે સાર અસારને જાણે છે તો પણ અસારનો ત્યાગ કરી પરમેશ્વરને દ્રઢ પ્રીતિ થતી નથી. એવી રીતે ભૂડા દેશ કાળ ક્રિયા સંગ તેને એવું કરીને ભૂડા કર્મનો ચિત્તમાં પાસ બેઠો, તેવી રીતે અતિશય પવિત્ર દેશ, પવિત્ર કાળ, પવિત્ર ક્રિયા, પવિત્ર સંગ તેને એવું કરીને અતિશય તીક્ષ્ણ જો સુકૃત કર્મ થાય તો તેને યોગ્ય કરીને અતિ તીક્ષ્ણ જે મૂળા પાપ કર્મ તેનો નાશ થઈ જાય, ત્યારે તેને ભગવાનને વિશે દ્રઢ પ્રીતિ થાય છે. સંગ સુધારવો પડે. સંગ જો પાછો એવો ને એવો રાખીએ તો પાછો એવો એવા જ કર્મ કરશું. હવે સંગ ભગવાનના ભક્તોનો રાખીએ અને એ ભક્તો ભેળા રહી અને આપણું ચિત્તની અંદર એનો ભગવાનનું ચિંતન ચાલુ કરી દઈએ તો આ કામ થાય. આપણે સંગ જ ખરાબ હોય પછી ચિંતન એ બાજુ થવાનું છે જ નહીં. પછી કે ભાઈ એનો વેશ્યના ગળામાં હાથ મૂકીને ભાઈ કે ભાઈ મારું ચિત્ત ઠેકાણે રાખી લે, પેલા ભાઈ તું ખોટી જગ્યાએ બેઠો છું, પછી શું કરવાનું? મેઇન તો ફોન. જો ફોન છે ને, તમે યુ કેન યુઝ ઇટ રાઇટ વે એન્ડ રોંગ વે. ઇટ્સ દેટ્સ બોથ ઓફ ધેમ આર લાઈક દેટ, યુ નો. મને તો સાચું કહું, ફોનથી ઘણો બધો ફાયદો થયો છે. ઇટ્સ લાઈક વેરી હેલ્પફુલ. એટલે આપણે હરિભક્તોના ભીડામાં રહીએ, પણ એ જે ફોનની અંદર પણ આપણે ફિલ્ટર મૂકવું પડે. આ જે ફિલ્ટર આપણે બહાર મૂકીએ છીએ કે દેહ કરીને કે હું સારા હરિભક્તની ભેળા રહીશ, સારા હરિભક્ત જોડે સત્સંગ કરીશ, સેવા કરીશ, એ જે ફિલ્ટર આપણે મૂકી દીધું છે કે ક્યાંય આપણે બહાર જતા નથી, બહાર જમતા નથી, એ ફિલ્ટર બહાર મૂકી દીધું છે. જે હાથમાં આપ્યું છે જગત, બહારનું જગત કરે ને, પણ હાથમાં જે જગત આપ્યું એમાંય ફિલ્ટર મૂકવું પડશે આપણે. ડેફિનેટલી બધે જ ફિલ્ટર મૂકવા પડે. ફિલ્ટર વગર તો ચોખ્ખું શરીર થશે. સાચી વાત છે. નળમાં ફિલ્ટર મૂકીએ તો એ મહારાજ કીધું કે મન નિરાશ થઈ જશે. મન જગતથી નિરાશ થઈ જશે. પછી બીજું એક વચનામૃત મનનું શું હતું કે વજ્રની પૃથ્વીનું, 1 સેકન્ડ, અનુક્રમ જે આવે કે ના આવે પણ આપણે એ લઈએ. અંત્યનું 7મું. ખાલી આ તો વાત કરું છું, 14મું વચનામૃત જોરદાર છે, કેમ કે આપણે તીક્ષ્ણ વેગે કર્મ કરી ચૂક્યા છીએ. ખરા તીક્ષ્ણ વેગે, આવો મહારાજ શબ્દ વાપર્યો છે, ખબર પડી? હવે એ તીક્ષ્ણ વેગે ખરાબ કર્મ થયા છે ને, એનું તીક્ષ્ણ વેગે સુકૃત કર્મ કરવા પડે. સુકૃત કર્મ એટલે ખબર શું? ધ્યાન ભજન ભક્તિ તીક્ષ્ણ વેગે કરવા પડે. તો પેલા કહેશ કે જે તીક્ષ્ણ વેગે ખરાબ કર્મ કર્યા છે ને એનો પાસ ભાગી જશે. એ 14માં આ જ વચનમાં કીધું ને, એમાં જ કીધું છે મહારાજે. એટલે કહેવાનું શું કે આપણે તીક્ષ્ણ વેગે સુકૃત ખરાબ કર્મ કર્યા છે ને, એટલે આપણા હાથમાં આ છે, પણ છતાંય તે આપણે ફિલ્ટર મૂકી શકતા નથી, તરત બીજી જગ્યાએ જતા રહીએ છીએ. પણ હવે જો આપણે ભેગા થઈ અને જો તીક્ષ્ણ વેગે આવીને રાત દાડે આપણે ભજન ભક્તિ કરીએ ને, તો ધીરે 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 પેલા જે કર્મ ખરાબ કર્યા છે ને એ ઓછા થશે એનું પ્રમાણ, અને પછી શું થશે, આપણા હાથમાં ફિલ્ટર કામ આવશે. આ હશે ને તો તે આપણને મદદરૂપ થશે. નહીંતર આ વસ્તુ મદદ કરવાને બદલે હર્ટ થશે. જો તમે ફિલ્ટર નહીં મૂક્યા હોય તો આઈ એગ્રી, પણ એ તીક્ષ્ણ વેગે સુકૃત કર્મ કરશો ને તો આ જે ફિલ્ટર થશે, નહીંતર નહીં થાય. અને જેવી આપણને તૃષ્ણા જગતની છે ને, એવી તૃષ્ણા આપણને ભગવાનમાં નથી. એવી જો તૃષ્ણા ભગવાનમાં હોય ને તો કામ થઈ જાય. આપણને તરસ ભગવાનની હજુ નથી લાગી. અને હમણાં જ એક વાત કરી, પેલા કઠિયારો હતો, તો એ કઠિયારો હતો એ શું કરતો હતો, લાકડું બાળતો હતો, બરાબર, ચંદનનું લાકડું. અને પેલા શેઠે આવીને કીધું કે એ તું બંધ કર, આ ના કરીશ, હું તને પૈસા આપું. અને આપીને પછી લાકડું ખરીદ્યું
અને શેઠે ચંદન લઈને શું કર્યું? ઘસ્યું અને પછી ભગવાનને ચડાવ્યું. એ શેઠની જગ્યાએ આપણે છે. હવે આપણે જે શેષ જીવન વધ્યું છે 15 વર્ષ કે 10 વર્ષ કે 20 વર્ષ જે કોઈ એવું ભગવાન માટે કરી દેવું બસ. કેવળ ને કેવળ ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની તેલ ચાકરી સેવા ચાકરી કરવી, ભજન કરવું અને વૃત્તિ ભગવાનમાં રાખવી અને ક્યાંય બીજે જવા દેવું નહીં. એ ખાસ કુસંગ કરવો નહીં. જો કુસંગ કર્યો તો થઈ ગયું, તો કામ પૂરું. બધું કુસંગ જ છે. ઓકે, ભગવાન સિવાયનું બીજું બધું કુસંગ છે. અવિનાશે પ્રશ્ન પૂછ્યો તીક્ષ્ણ વેગ એ શું? મેં કહ્યું એ વચનામૃત એ એક્ઝામ્પલ તીક્ષ્ણ વેગનું જે મહારાજે આપ્યું છે ને એના જેવું કોઈ આપી શકે નહીં. અને અંત્યના 39ના વચનામૃતમાં આપ્યું છે કે આપણો કોઈ દુશ્મન હોય અને આપણા માને લઈ જાય, ખબર પડી એટલે આપણને કેવી દાદ થાય. વત્તા એવું કર્યું અને પછી આપણા બાપને મારી કાઢે, વત્તા આપણી બાયડી લઈ જાય મહારાજ કે, વત્તા આપણા છોકરાને મારી કાઢે, જેમ અને વત્તા આપણે પાછી છેલ્લે એવું કીધું ગામ ગરાસે લઈ જાય, આપણે પાસે પૈસા લઈ જાય. પછી એને રાત દિવસ કોના સપના આવે? એ દુશ્મનના જ આવવાના. ખબર પડી આપણને કેટલું એના ઉપર વેગ લાગી જાય. એટલે ધારો કે આપણે કોઈના પર ગુસ્સો આવ્યો તો આપણે જેમ નોર્મલ ચાલતા હોય એને મારવા જવું હોય તો એને નોર્મલ ચાલતા હોય તો નોર્મલ ચાલતા જઈને મારીશું નહીં, દોડીને મારશું. રાઈટ. ગુસ્સો છે, વેગ આવ્યો, ગુસ્સો આવ્યો એટલે વેગ આવ્યો કે જે કોઈને મારવા જવું છે, રાઈટ, કે ભાઈ હું આજે જઈને પતાવી આવું, રાઈટ. તો તમે કે એમ નહીં કે 15ની સ્પીડમાં જઈને 50-60ની સ્પીડમાં ફટાફટ જેમ પડે અને ઉતરી ફટાફટ અડાડી જ દેશો. હવે એ માણસે આપણા બાપને મારી કાઢ્યો હોય, બાયડીને લઈ ગયો હોય, માને લઈને મુસલમાનને આપ્યું હોય, આપણું ગામ ગરાસ લઈ ગયો, આપણને કેટલો વેગ લાગે. એમાં ઇન્દ્રિય અંતઃકરણ આપણને બધું ચોરીને લઈ જાય છે તો આપણને ગુસ્સો આવવો જોઈએ એના ઉપર, એમ એવું કહેવાનું કે આ વેગનું કહેતો કે વેગ એટલે શું, એમ તીવ્ર વેગ એટલે શું? હવે તને ખબર પડી તીવ્ર વેગ એટલે શું? હું આમાં બીજી રીતે વિચારતો હતો. તીક્ષ્ણ વેગમાં આમાં જે મહારાજે કીધું ને કે અમુક જે તમે જે કહ્યું કે જે તીક્ષ્ણ વેગે જે કર્મ કર્યા છે ને, એટલે તીક્ષ્ણ વેગ એટલે ખરેખર આમ એવું લાગે ઘણી વખત કે 5 ઇન્દ્રિયો મેક્સિમમ એકત્રિત થઈને જે કર્મ થયું હોય ને એ ચોંટી જાય જીવમાં તરત જ. ઇન્દ્રિયો ચોટે ને એ મંદ વેગ છે. પછી એની અંદર મન ચોટે ને, મન આવે ને એટલે સહેજ વેગ વધ્યો, હજુ જોઈએ એવો નથી વધ્યો. પણ જ્યારે જીવ અંદર પહેરે ને એટલે ચોટી જીવ અંદર, સમજી જવાનું. ખબર પડી? હવે એ થતું હોય કેમ નહીં ખબર પડે પછી? એ તમને લાઇકેબલ, તમને જેટલી વસ્તુ એ ગમતી હોય એ પ્રમાણે તમારી ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ જીવ ચોટતા હોય. તમને ધારો કે કોઈ વસ્તુ ખેંચાતા હોય, ભગવાનને જોતા જોતા બીજી વસ્તુમાં આપણું અહીંનો ખેંચાવા માંડે તો એનો અર્થ શું થયો? કે એમાં તમને વેગ છે એ બાજુનો. હા, વેગ છે. હજુ તૃષ્ણા જગતની છે. હવે જો અંત્યનું 6થું અને 7મું આ બે. ઓકે, જ્યારે કંઈક પોતામાં વાંક આવે ત્યારે બોલે છે મને બીજે કોઈએ ભૂલાવ્યો, મારામાં ભૂલ પડી, મારામાં કાંઈ વાંક નથી એમ કે, પણ એમ કહેનારો મહામૂર્ખો છે. કેમ જે બીજો કોઈ કહેશે તો કૂવામાં પડ, ત્યારે એને કહેવા કરીને શું કૂવામાં પડવું? માટે વાંક તો અવળું કરે તેનો જ છે, બીજાને માથે દોષ દે છે. તેમજ ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણનો વાંક કાઢવો એ પણ જીવની મૂર્ખાઈ જ છે. અને જીવને અને મનને તો અતિ પરસ્પર મિત્ર છે. જેમ દૂધને પાણીને મિત્રતા છે તેમ જીવને મનને મિત્રતા છે. જે જ્યારે દૂધને પાણી ભેળા કરીને અગ્નિ ઉપર મૂકે ત્યારે પાણી હોય તે દૂધને તળે બેસે અને પોતે બળે અને દૂધને બળવા ન દે. ત્યારે દૂધ પણ પાણીને ઉગાડવાને સારું પોતે ઉભરાઈને અગ્નિને ઉલવી નાખે છે. તેમ બેયને પરસ્પર મિત્રાચાર છે. તેમ જે જીવને અને મનને પરસ્પર મિત્રાચાર છે. જે વાત જીવને ન ગમતી હોય તે વાતનો મનમાં ઘાટ થાય જ નહીં. જ્યારે કાંઈક જીવને ગમતું હોય ત્યારે જ મન જીવને સમજાવે. જીવ જ્યારે ભગવાનનું ધ્યાન કરતો હોય ત્યારે મન કહેશે ભગવાનના ભક્ત કોઈક બાઈ હોય તેનું પણ ભેળું ધ્યાન કરવું. પછી તેના સર્વે અંગનું ચિંતન કરાવીને જેમ બીજી સ્ત્રીને વિશે ખોટા ઘાટ ઘડે તેમ તેને વિશે પણ ખોટા ઘાટ ઘડે. ત્યારે જો એ ભક્ત જો જીવ અતિશય નિર્મળ હોય તો મનનું કહ્યું ન માને, અતિશય દાદ થાય તો મન એવો ક્યારેય ફરીને ઘાટ ઘડે નહીં. અને જો એનો જીવ મલિન હોય, પાપે યુક્ત હોય તો મનનું કહ્યું માને. ત્યારે વળી મન એને ભૂંડા ઘાટ કરાવીને કલ્યાણના માર્ગ થકી પાડી નાખે. તે સારું, કલ્યાણના માર્ગથી અવળી રીતે અધર્મની વાર્તાને પોતાનું મન કહે અથવા બીજો કોઈ માણસ કહે
તેને સંગાથે શુદ્ધ મુમુક્ષુ હોય તેને અતિશય વેર થઈ જાય છે. પછી પોતાના મનનું અને બીજા માણસ તે ફરીને તેને તે વાર્તા કહેવા આવે નહીં. અને મન જે એ જીવનું મિત્ર જ છે. જીવને ન ગમે તેવો ઘાટ ઘડે જ નહીં. અને જ્યારે મનને અયોગ્ય ઘાટ થઈ જાય ત્યારે જો જીવને મન ઉપર અતિશય રીસ ચડતી હોય તો ફરીને મનમાં એવો ઘાટ થાય જ નહીં. જ્યારે મનને સદાય અયોગ્ય ઘાટ થયા કરતા હોય ત્યારે તેને પોતાના જીવનો જ વાંક સમજવો, પણ એકલા મનનો વાંક સમજવો નહીં. એવી રીતે સમજીને ભગવાનની ભક્તિ કરે તો તેને કોઈ વિમુખ જીવનો તથા પોતાના મનનો જે કુસંગ તે લેશ માત્ર અડી શકે નહીં. નિર્વિઘ્ન થકો ભગવાનનું ભજન કરે. અંત્યનું 6. હવે જોજો બીજું, અંત્યનું 7. અમારા અંતરનો જે સિદ્ધાંત છે તે કહીએ છીએ, જેને પોતાનું કલ્યાણ ઈચ્છવું તેને તો ભગવાન અને ભગવાનના સાધુ એથી ઉપરાંત બીજું કાંઈ જગતમાં સુખદાયી નથી. માટે જેમ પોતાના શરીરને વિશે જીવને આત્મબુદ્ધિ વર્તે છે તેવી ભગવાન અને ભગવાનના સંત વિશે આત્મબુદ્ધિ રાખવી જોઈએ. ભગવાનના ભક્તનો દ્રઢ પક્ષ રાખ્યો જોઈએ. તે પક્ષ રાખતા આબરૂ વધો અથવા ઘટો, માન થાવ કે અપમાન થાવ, દેહ જીવો કે મરો, પણ કોઈ રીતે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તનો પક્ષ મૂકવો નહીં અને એમનો અભાવ આવવા દેવો નહીં. ભગવાનના ભક્ત જેવા દેહના સંબંધીને વાલા રાખવા નહીં. એવી રીતે જે હરિભક્ત વર્તે તેને અતિ બળવાન એવા જે કામ ક્રોધાદિક શત્રુ તે પરાભવ કરી શકતા નથી. અને જે ભગવાનનું બ્રહ્મપુર ધામ છે તેના વિશે ભગવાન સદાય સાકાર મૂર્તિ વિરાજમાન છે. અને ભગવાનના ભક્ત પણ ભગવાનના ધામમાં મૂર્તિમાન થકા ભગવાનની સેવાને વિશે રહે છે. તે ભગવાનનો જેને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ દ્રઢ આશરો હોય તેને મનમાં એવી બીક ન રાખવી જે રખે ઉરીને મુરીને ભૂત પ્રેત થાવ કે રખે ઇન્દ્રલોકને જ પામું કે રખે બ્રહ્મલોકને જ પામું, એવી આશંકા મનમાં રાખવી નહીં. કેમ જે એવો ભગવાનનો ભક્ત હોય તે તો ભગવાનના ધામને જ પામે, પણ વચમાં ક્યાંય તેને ભગવાન રહેવા દે નહીં. અને એ ભક્તજન હોય તેને પોતાનું જે મન છે તેને પરમેશ્વરના ચરણારવિંદ વિશે દ્રઢ કરીને રાખવું. જેમ વજ્રની પૃથ્વી હોય તેમાં વજ્રની ખીલી ચોડી હોય, કોઈ રીતે ઉખડે નહીં, તેમ ભગવાનના ચરણારવિંદ વિશે પોતાના મનને દ્રઢ રાખવું. એવી રીતે ભગવાનના ચરણારવિંદ વિશે પોતાના મનને રાખે તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી, એ તો છતીદેહ જ ભગવાનના ધામને પામી રહ્યો છે. એમ વાર્તા કરી જય સચ્ચિદાનંદ કહી સર્વે ઉઠવાની આજ્ઞા કરી. એટલે અહીં 2 વાત શું કરી? વાંક કોનો છે? મનનો છે કે જીવનો છે? જીવનો જ વાંક છે. એટલે જીવને જ તો સુધારવો પડશે. અને બીજી શું વાત કરી? વજ્રની પૃથ્વી અને વજ્રની ખીલી ચોડી હોય એમ પોતાના મનને કેવું કરવું? દ્રઢ કરી અને ભગવાનના ચરણારવિંદમાં રાખવું. મનને કીધું, જોયું? જો શું કીધું? એટલે મન શું કહે? જો એવો ભગવાનનો ભક્ત હોય તે ભગવાનના ધામને જ પામે, વચમાં ક્યાંય ભગવાન એને રહેવા દે નહીં. અને એ ભક્તજન હોય તેણે પોતાનું જે મન છે તેને પરમેશ્વરના ચરણારવિંદ વિશે દ્રઢ રાખવું. જેમ વજ્રની પૃથ્વી હોય તેમાં વજ્રની ખીલી ચોળી હોય, કોઈ રીતે ઉખડે નહીં, તેમ ભગવાનના ચરણારવિંદ વિશે પોતાના મનને દ્રઢ રાખવું. એવી રીતે ભગવાનના ચરણારવિંદ વિશે પોતાના મનને રાખે તેને મરીને ભગવાનના ધામમાં જવું એમ નથી, એ તો છતીદેહ જ ભગવાનના ધામને પામી રહ્યો છે. એટલે જીવ કામ કરે છે, કોના થ્રુ કામ કરે છે? મન દ્વારા જ કામ કરે છે. હા, બેને મિત્રતા છે. પણ જ્યારે અસદવાસના હોય ત્યારે શું કરવું? તો પ્રથમના 70માં કીધું કે એની સાથે વેર કરવું, વેર બાંધવાનું. તો મન નિરાશ થઈ જશે. મનને આપણે બંધ કર્યો જો જીવને કશું મળશે નહીં તો જીવ નિરાશ થશે. એટલે જીવ પોઈન્ટ ઇઝ કે વાંક જીવનો છે તો જીવને કેમનો બદલવો? આપણે મનને સજા આપીએ છીએ તો જીવને સજા મળી જશે. ઓફકોર્સ જીવ જ મનને સજા આપીએ કે ને? જીવ સજા આપીએ કે મન આપે? જો મધ્યનું 12મું, 1 સેકન્ડ. દેવાનંદ સ્વામી કહે છે કે ભગવાનમાં આપણે જીવ ચોંટી ગયો, આપણે સમર્પિત થઈ ગયા મહારાજને. પછી સરસ એવી કડી છે, હું કહું
દુઃખને દેખી હરિજન ન ડરે, કરે ફિકરના ફાકા જોને, દેવાનંદ કહે દેવ ભરોસે, કાળતણા કાકા જોને. ભગવાનને સમર્પિત થયા મહારાજ બધું આપણું સારું કે સમર્પિત થવાનું છે, બસ એની આજ્ઞામાં કયા પ્રમાણે રહીએ એટલે ભયો ભયો. ઓકે, હવે આ પુરુષ પ્રયત્ન છે. એક વાત કરીએ છીએ તે વાર્તા કહીશું, એમાં એક જ સાધન કલ્યાણને અર્થે કહીશું. તે એકને વિશે સર્વે સાધન એવું બળવાન કલ્યાણનું સાધન છે તે કહીએ છીએ. દેહને વિશે જે જીવ છે તે એમ જાણે છે કામ ક્રોધાદિક ભૂળી પ્રકૃતિઓ તે મારા જીવ સાથે જ જડાણી છે. એવી રીતે કામાદિક જે પ્રકૃતિ જેને વિશે મુખ્ય હોય તે પ્રકૃતિને યોગ્ય કરીને તે જીવ પોતાને કામી, ક્રોધી, લોભી ઇત્યાદિ કુલક્ષણયુક્ત માને છે. પણ જીવને વિશે એકેય કુલક્ષણ છે નહીં. એ તો જીવે મૂર્ખાએ કરીને પોતાના વિશે માની લીધા છે. માટે જેને પરમપદ પામવા ઈચ્છું તેને કાંઈક પોતાના વિશે પુરુષાર્થન રાખવું, પણ છેક નાદાર થઈને બેસવું નહીં ને એમ વિચાર કરવો જોઈએ જેમ આ દેહમાં 4 અંતઃકરણ, 10 ઇન્દ્રિયો, 5 પ્રાણ, તેમ હું જીવાત્મા છું, તે પણ આ દેહને વિશે છું. તે સર્વ થકી અધિક છું, સર્વનો નિયંતા છું. પણ એમ ન માનવું જોઈએ હું તો તુચ્છ છું, ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ બળવાન છે. જેમ કોઈક રાજા હોય તે બુદ્ધિવાન હોય, તેના ઘરના મનુષ્ય હોય તે પણ તેનું વચન માને નહીં. પછી તે વાર્તાની જ્યારે ગામના મનુષ્ય ત્યારે ગામમાં પણ કોઈ હુકમ માને નહીં. પછી દેશના મનુષ્ય તે વાત સાંભળે ત્યારે દેશના મનુષ્ય કોઈ એનો હુકમ માને નહીં. પછી તે રાજા ગ્લાનિ પામીને અસમર્થ થઈને બેસી રહે, કોઈ પર હુકમ ચલાવે નહીં. તેમ રાજાને ઠેકાણે જીવ છે, ઘરના મનુષ્યને ઠેકાણે અંતઃકરણ છે, ગામના દેશના મનુષ્યને ઠેકાણે ઇન્દ્રિયો છે. તે જ્યારે જીવ નાદાર થઈ બેસે પછી અંતઃકરણ ઉપર હુકમ કરીને પરમેશ્વર સન્મુખ રાખવાની ઈચ્છે ત્યારે અંતઃકરણ એનું કયું માને નહીં. ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવા ઈચ્છે તો ઇન્દ્રિયો પણ તેને વશ રહે નહીં. પછી એ જીવ કાયાનગરને વિશે રાજા છે તે પણ નાકની પહેરે ઉશાળો થઈ રહે છે. જ્યારે રાજા નાદાર હોય ત્યારે તેના નગરને વિશે મનુષ્ય હોય તે સાંઢ થઈને બેસે છે, રાજાનું લેશ માત્ર ચાલવા દે નહીં. તેમાં જીવ કાયાનગરને વિશે પણ જે કામાદિક રાજા નથી તે રાજા થઈને બેસે છે અને એ જીવનું લેશ માત્ર ચાલવા દેતા નથી. માટે જેને કલ્યાણી છું તેને એવું નાદારપણું રાખવું નહીં. જે પ્રકારે પોતાના ઇન્દ્રિયો અંતઃકરણ તે સર્વે પોતાના હુકમમાં વર્તે એવો ઉપાય કરવો. જેમ રાજા હોય તે રાજનીતિના ગ્રંથ ભણીને પોતાના રાજ્યમાં પોતાનો હુકમ ચલાવે, પણ રૈયતનો દબાવ્યો દબાય નહીં. અને જો રાજનીતિ ન જાણતો હોય તો વસ્તી હુકમ ન માને તેને મારવા જ માંડે. પછી પોતાનો દેશ હોય તે ઉજ્જડ થઈ જાય, કાં કોઈ હુકમ માને નહીં, તેણે કરીને અતિશય દુખ્યો વર્તે. એવી રીતે રાજનીતિ જાણ્યા વિના 2 વાતે બગાડ થાય છે. તેમ જીવ પણ જો રાજનીતિને જાણ્યા વગર કાયાનગરમાં હુકમ કરવા જાય તો એમાંથી સુખ થાય નહીં. પછી મુક્તાનંદ સ્વામી શ્રીજી મહારાજને પૂછે કલ્યાણને ઈચ્છે તેને કેમ રાજનીતિ ભણવી? ત્યારે શ્રીજી મહારાજ બોલે છે રાજનીતિ એમ ભણવી જોઈએ, પ્રથમ તો ભગવાનનું મહાત્મ્ય સારી પેઠે જાણવું. ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણવાનું એ તો બહુ છે. ભગવાનનું મહાત્મ્ય જાણી આપણે કહીએ તત્વ કરીને ભગવાનને જાણે અને કંઈ જાણવાનું રહે એ આપણે એ ટોપિક લઈએ 1 સેકન્ડ, હું આપ પતાવીને પછી વાત કરું. પછી ભગવાનની મૂર્તિનું ધ્યાન કરીને મનને વશ કરવું. મનને કેવી રીતે વશ કરવું? ભગત મૂકી દો. મનને કેવી રીતે વશ કરવું? ભગવાનનું ધ્યાન કરવું. બરાબર. ભગવાન રાજનીતિ ભણાવવાની મહારાજ આપણને કહે છે. ભગવાનની કથા સાંભળીને શ્રોત્રને વશ કરવા. શ્રોત્ર એટલે કાન. પણ ગ્રામ્ય વાર્તા હોય તે સાંભળવા દેવી નહીં. તેમજ ત્વચા તે ભગવાન અને ભગવાનના જન તેનો જ સ્પર્શ કરે, નેત્ર તે ભગવાન અને તેના દાસનું જ દર્શન કરે, રસના તે અખંડ ભગવત ગુણને જ ગાય, ભગવાનનો પ્રસાદ હોય તેનો જ સ્વાદ લે, નાસિકા તે ભગવાનની પ્રસાદી જે પુષ્પાદિક તેનો જ સુગંધ લે, પણ કોઈ કુમાર્ગે કોઈ ઇન્દ્રિય ચાલવા દે નહીં. એવી રીતે વર્તે તેનો દેહરૂપી નગરને વિશે હુકમ કોઈ ફેરવે નહીં. એવી રીતે પુરુષ પ્રયત્નયુક્ત જે વર્તે ને નાદારપણાનો સારી પેઢે ત્યાગ કરે એ જ કલ્યાણને માર્ગે ચાલ્યો. તેને સ્વભાવ જીતવાનો અતિશય મોટો ઉપાય છે. અને એ પુરુષ પ્રયત્નરૂપ જે ઉપાય છે તેને સાવધાન થઈને કરે તો જેટલા કલ્યાણને અર્થે સાધન છે તે સર્વે પુરુષ પ્રયત્નરૂપી સાધનને વિશે આવે છે. મળે પુરુષ પ્રયત્ન તે જ કલ્યાણને અર્થે સર્વ સાધન થકી મોટું સાધન છે. એટલે અહીં મહારાજે શું કીધું કે ભગવાનની કથા સાંભળવી પણ ગ્રામ્ય વાર્તા સાંભળવી નહીં. ભગવાનની કથા વાંચવી, ભગવાનના સંતના દર્શન કરવા, પણ બીજું કાંઈ જોવું નહીં. તો એ બધી ઇન્દ્રિયો નિયમમાં આવશે. ઇન્દ્રિયો નિયમમાં આવશે તો જ મન નિયમમાં આવશે.
પ્રથમના 18માં. હા, એ બહારના અને અંદરના બધા દુશ્મનો એક જ છે. પછી જે ભગવાનનું મહાત્મ્ય સારી ભગવાનનું મહિમા આપણે જો વિચારીએ ને તો એમ ગાણા થઈ જવાય. એમ થોડોક પણ મહિમા જો આપણને અંદરમાં લાગી જાય ને કે ઓહો આટલું બધું મહારાજ આપણા માટે કરે છે. મહારાજ વગર તો આપણે કંઈ કશું કરી શકવાના જીવ સમર્થ છે જ નહીં. બરાબર. વિશિષ્ટાદ્વૈત કે છે, દ્વૈત અને અદ્વૈત અને વિશિષ્ટાદ્વૈત. આપણો વિશિષ્ટાદ્વૈત છે મત, રાઈટ. દ્વૈત મતમાં શું છે? દ્વૈત એટલે શું? બે જુદા છે, રાઈટ. કોણ? ભગવાન અને જીવ, રાઈટ. એ બે જુદા છે એમ કહે છે. પછી અદ્વૈતમાં બે એક થઈ જાય છે, બે એક જ છે એમ કહે છે. અને વિશિષ્ટાદ્વૈતમાં એક છે પણ કેવી રીતે? સ્વામી સેવક ભાવે એક છે. એ સ્વામી છે અને એ સ્વામી છે. હવે એ આપણને શું આપી ગયા છે? હાથમાં શું આપી ગયા છે? આપણે સવારમાં શ્લોક વાંચીએ શું વાંચીએ છીએ? શિક્ષાપત્રી આપણને આપી ગયા છે. એ એમનું કીધું આપણે ના કરીએ એટલે હા, બસ આટલું જ સમજવાનું છે. હસવાની વાત નથી કરતો, બસ એ એમને કાયમ રહેવાનું છે અને એમના કાયમ રહીશું અને ભજન કરશું તો જરૂર ભગવાનને સ્વામી આપણને મદદ કરશે 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 જ, ગેરંટીડ. તોય ના રહ્યા. કારણ શું? હજુ વાસનાવાળા જીવ છે એટલે આપણે ટાળવાની છે. અને એમાં હમણાં વાંચ્યું ને 38મું. શું પ્રશ્ન? પેલી શિવજી, ગણેશ અને કાર્તિકેયની પેલી કથા છે કે કંઈક એવું છે કે ગણેશજી અને કાર્તિકેયને કંઈક પરીક્ષા આપવાનું કહે છે. તો કાર્તિકેય આખી કે હું પૃથ્વીનું આખું ભ્રમણ કરીને કે એવું કંઈક છે કે ભ્રમણ કરીને હું આવું એમ, અને દુનિયાનું ભ્રમણ કરીને આવું બંનેને કહે છે. એટલે કાર્તિકે આખી દુનિયાનું ભ્રમણ કરવા જાય છે અને ગણેશ ભગવાન શું કરે છે? એ શિવ પાર્વતી બેઠા હોય તો એટલાને પ્રદક્ષિણા કરી લે છે કે મારું કામ પતી ગયું. એમ જે પેલું કહે છે કે આગળ ઋષિઓ કેટલા વર્ષો તપ કરતા ભગવાનને મેળવવા આ છે તે છે, અને હવે તો સ્વામીએ ખાલી શિક્ષાપત્રી આટલું કરો અને કામ થઈ ગયું તમારું એમ. એટલે આખું લાંબુ કરવાની જરૂર જ નહીં, નાનો રાઉન્ડ ફરો પતી ગયું. પણ એટલું જ થતું નથી એવું પણ લાગ્યું. જય સ્વામિનારાયણ. ના, થાય જ એટલું થશે જ 100%. એટલા માટે જ ભગવાને આપણને સત્સંગમાં જન્મ આપ્યો છે. આપણે એવું જ વિચારવાનું કે આપણા સ્વામી કોણ છે, આપણા મા બાપ કોણ છે, આપણા દાદા કોણ છે. તો એ બધા એવા હોય તો પછી આપણે એટલે જીવ તો છે જ, તે જીવમાં બધું જ પડ્યું છે અને આપણને આ ભગવાનને સ્વામી એટલા માટે જ મળ્યા છે, નહીંતર મળે જ નહીં, મળે જ નહીં. હજુ બાળકના હાથમાં ચિંતામણી છે, મહાત્મ્ય નથી ખબર. જો મહાત્મ્ય ખબર હોય, આ જ્ઞાન થઈ જાય કે ઓહો આ ભગવાન વગર કશું જ, આ જીવમાં ભગવાન અખંડ વિરાજમાન છે. હા, મર્યાદા રહે, અખંડ મર્યાદા રહે. એટલે એક 2004ની શિબિર હતી ને આપણી અહીંયા સોલનમાં,
તે વખતે ન્યાલકંઠ સ્વામીએ એમના પ્રવચનમાં કીધું હતું કે અત્યારે આ સ્વામી આપણી જોડે હાલતા ચાલતા આવી રીતે છે, આપણે કેટલી મર્યાદા રાખીએ છીએ. અહીં હોય કેટલું એમની સામે સામે જોઈ રહીએ ને આપણે ક્યાંય આડું ઓળું કંઈ કરીએ નહીં, કેટલું ધ્યાન રાખીએ. પણ જો તમને એવું મનાય કે આ ભગવાનના સંત એ અખંડ તમારી જોડે હૃદયમાં છે, તો તમારા અખંડ પછી તમે ગમે ત્યાં જાઓ, ગમે તે ક્રિયા કરો, પણ તમને અખંડ એવું રહ્યા કરે કે આ અખંડ મને જોઈ રહ્યા છે, એટલે તમને અખંડ એવી રીતે વર્તાય. અને જો એવું જ થશે ને તો જેમ કીધું ને કાબે અર્જુનને લૂંટ્યા, અર્જુનજી લૂંટાઈ ગયા. કેમ લૂંટાઈ ગયા? આપણે લૂંટાઈશું નહીં. કેમ? કે આપણી જોડે જ છે. પેલું એક વાત કીર્તનકર વાત કરતા હતા કે સ્વામી હોય, મોટા સ્વામી કેવી જગ્યાએ પધરામણી કરી હોય, બધા ભક્ત હરિભક્તો હોય ત્યાં બેઠા હોઈએ આપણે, તો આપણે કે ફોન ના મચાડીએ કે બીજી કોઈ વાત ના કરીએ, કારણ કે માંડ સ્વામી જોડે બેહવાનો મોકો મળ્યો, સ્વામીની કંઈક કહેવાનો મોકો મળ્યો, રાઈટ. તો આપણે ત્યારે કેવું કરીએ કે કેટલું આમ રાખીએ નહીં સ્વામી શું કહે છે, કેટલી વૃત્તિઓ આમ રાખીએ કે સ્વામી આ બોલો, સ્વામી બોલો. હવે મહારાજ અહીંયા તો 24 કલાક છે, તો આપણને એ જાણપણું કેટલું હોવું જોઈએ એમ. એટલે એ તો કેટલી સિરિયસ, કેટલી વાત કેટલી પેલી મર્મવાળી છે એમ કે મોટા સત્પુરુષ બેઠા હોય તો તમે એની સામે બેસો તો એમ કે સત્પુરુષ આમ દિવ્ય ભાવ કેટલો હોય કે એમ. પણ આજે મહારાજ તો અંદર જ છે, અહીંયા જ છે, તો એ તો કેટલું બધું પેલું થાય કે હું તો શું કહે છે, શું કહે છે મહારાજ, શું કહે છે મહારાજ, શું બોલે છે મહારાજ, શું પહેર્યું છે મહારાજ, કેવા છે એમ. કેટલી ચિંતા એમને ચપૈયામાં લીમડા પીપળાના ઝાડ ઉપર જોયું મોક્ષ કઈ છે બતાવે છે કિરીટ ભાઈ આ રહે, અહીંયા ઠાકોરજી સૈયદભાઈ આ રહે, મુકેશભાઈ, વિરોધભાઈ, બધા ત્યાંથી ક્યાં આવ્યા વિચારો કરો. ભરતભાઈ છેલ્લા ના એ તો બાય જાળીને ટાણી લીધી બહાર ને આપણું તો એ કરશે જ તે. અને જો આપણી શ્રદ્ધા, આપણી જેની રુચિ એવી હશે ને કે મારું થઈ જવાનું, તો એનું થઈ જ જવાનું છે. અને એ મહારાજ હવે હાથ ચાલ્યો છે તો આપણે છોડવો હશે ને તોય નહીં છોડે, નહીં છોડે. આપણે એમ કહીશું મહારાજ છોડો તોય નહીં છોડે. એટલે હવે તો લઈને ને આ લઈ જઈને જ મેળશે, એ સમજી લેજો. ભલે ગમે તેટલા આમ તેમ આગા પાછા થશો પણ એ છોડશે જ નહીં. આગા પાછા થશો તો એની સજા ભોગવવા લઈને તમને લઈ જશે, પણ એ મૂકશે જ નહીં. એ તો મગજમાં દ્રઢ જ કરી રાખવું એમ કે આ તો આ જન્મે, કાં તો પણ એ ગમે તેમ છોડાવશે જ. હવે હાથ પકડો એટલે પતી ગયું. હવે આ રીતે આપણે કરતા રહીશું, અખંડ મનમાં ભગવાનની વૃત્તિ, અખંડ ભગવાનનું ચિંતન કરતા રહીશું તો એ ભગવાન દયાળુ છે અને કઢાઈ દેશે. અને આ તો પછી આપણને એવું લાગશે કે આ બધો સંડાસ વિસ્તા હતી તેને નહીં લીધું, કામ પૂરું થઈ ગયું. જેમ આપણે ઉઠીએ ત્યારે જે સ્વપ્ન હોય પૂરું થઈ જાય, એમાં પણ એક સ્વપ્ન જ છે, પૂરું થઈ જાય. અને પછી તો જે સ્વામી કે જે વાત કરે છે ને કે ભાઈ આનંદના શું કહેવાય ફુવારા ઉડે, એ ફુવારા એ છતે દેહ જ ઉડવા માંડે. અને આપણે
એ કરવા માટે તે આપણને સત્સંગમાં મહારાજે લીધા છે અને આપણે કરવાનું. આપણે કીપ ઓન ટ્રાઈંગ. જ્યાં સુધી પુરુષ પ્રયત્ન કરતા રહીશું ત્યાં સુધી પછી ભગવાન સત્પુરુષ મદદ કરશે જ તે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. સરસ વાત કરી કાકાએ. મનને જીતવાનું છે. મનને જીતવા માટે નવતા ભક્તિમાં મનને ગૂંચવી મેળવું, એને બીજો વ્યર્થ ટાઈમ આપવો નહીં. શ્રવણમ કીર્તનમ વિષ્ણુ સ્મરણમ પાદ સેવનમ અર્ચનમ વંદનમ દાસ્યમ સખ્યમ નિવેદનમ. નવતા ભક્તિમાં ગૂંચવી મળશું તો કામ થઈ જશે આપણને. હરિકૃષ્ણ મહારાજ 451 નંબરનું પેજ છે 451. ક્યારે હવે મળશું મરાડ. હરિકૃષ્ણ મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજ. ક્યારે હવે મળશું રે મારા ઢોલરિયાજી. ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. હો ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ઓ મારા મંદિરિયામાં વસતા. મંદિરિયામાં વસતા. ઓ મારા મંદિરિયામાં વસતા. મંદિરિયામાં વસતા. ઓ મારા મંદિરિયામાં વસતા. હો મારા મંદિરિયામાં વસતા. ઓ ક્યારે હવે ઓ ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ઓજર કસિયા જામા પહેરીને. જર કસિયા જામા પહેરીને. ઓજર કસિયા જામા પહેરીને. જામા પહેરીને. ઓ ગોટો રે તો કટી કસતા. ગોટો રે તો કટી કસતા. ઓ ગોટો રે તો કટી કસતા. ગોટો રે તો કટી કસતા. ઓ ગોટો રે તો કટી કસતા. ગોટો રે તો કટી કસતા. ઓ ક્યારે હવે ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ઓ મારા મંદિરિયામાં વસતા. મારા મંદિરિયામાં વસતા. ઓ ફૂલડામાં ઘર કાવ તઈને. ને હો ફૂલડામાં ઓ ફૂલડામાં ઘર કાવ થઈને. ફૂલડામાં ઘર કાવ થઈને. ઓ અંતરમાં મસ મસતા. અંતરમાં મસ મસતા. ઓ અંતરમાં મસ મસતા. અંતરમાં મસ મસતા. અંતરમાં મસ મસતા. ઓ ક્યારે હવે ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ઓ ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ક્યારે હવે દેખો રે હરિ હસતા. ઓ મુનિવર સારું રસોઈ કરાવીને. મુનિવર સારું રસોઈ કરાવીને. મુનિવર સારું રસોઈ કરાવીને. પંગત
પંગતમાં પીરસતા પંગતમાં પીરસતા ઓ પંગતમાં પીરસતા પંગતમાં પીરસતા પંગતમાં પીરસતા પંગતમાં પીરસતા ઓ ક્યારે હવે ક્યારે હવે દેખો રે હરી હસતા ક્યારે હવે દેખો રે હરી હસતા ઓ પ્રેમાનંદ આગે ગાવે ત્યારે પ્રેમાનંદ આગે ગાવે ત્યારે ઓ પ્રેમાનંદ ઓ પ્રેમાનંદ આગે ગાવે ત્યારે પ્રેમાનંદ આગે ગાવે ત્યારે ઓ આવે ઓરા કસતા આવે ઓરા કસતા ઓ આવે ઓરા કસતા આવે ઓરા કસતા ઓ ક્યારે હવે દેખો રે હરે કૃષ્ણ હસતા ક્યારે હવે દેખો રે હરી હસતા ઓ મારા મંદિરિયામાં વસતા મારા મંદિરિયામાં વસતા ઓ મારા મંદિરિયામાં વસતા મારા મંદિરિયામાં વસતા ઓ મારા મંદિરિયામાં વસતા ઓ મારા મંદિરિયામાં વસતા ઓ ક્યારે હવે દેખો રે હરી હસતા ક્યારે હવે દેખો રે હરી હસતા ક્યારે હવે દેખો રે હરી હસતા સજાનંદ સ્વામી મહારાજ હરિકૃષ્ણ મહારાજ ઘનશ્યામ મહારાજ મહારાજ હૃદય મારે આપણું અંતઃકરણ ચોખ્ખું રાખશું તો ભગવાન લેશે, આપણું અંતઃકરણ અપડાયું હશે તો મહારાજ લેશે નહીં. એની વાલા ભક્તો એક વાત યાદ આવી ગઈ ભરતુહરી રાજાની. ભરતુહરી રાજા બહુ સારા રાજ કરતા હતા તો એમના પર ઋષિ રાજી થઈ ગયા. તે અમૃત ફળ આપ્યું રાજાને કે લે કે આ ફળ તું ખાઈ લેજે તો તું અમર થઈ જઈશ. રાજાનું ફળ મળ્યું. રાજાને એમ લખ્યું કે લે હું અમર થઈને શું કરું. એને રાણી પર વધારે રહેતું હતું. એણે રાણીને આપ્યું કે રાણી આ તું ફળકા મારા કરતાં તું મને તો બહુ વાલીશું, તું અમર થઈ જાય, મારું સારું થઈ જાય. એને રાણીને આપ્યું. રાણીને એને તલભારે રાજામાં હેત નહીં. રાણીને અશ્વપાલમાં હેત હતું તો અશ્વપાલને આપ્યો અમ્રફળ. એને કહે ભાઈ તું અશ્વફળ તું બહુ મારો પ્રેમી છું, તું ખા, તું અમર થઈ જાય, મારું કામ થઈ જાય. તે અશ્વપાલને આપ્યું. અશ્વપાલને રાણીમાં તલભાર હેત નહીં. એને નોકરાણીમાં હેત હતું, નોકરાણીને આપ્યું. નોકરાણી કહે હું અમર થઈને શું કરું, મારા પાસે કશું છે નહીં, હું મારા માટે નકામું. આપણા કરતાં રાજા કેટલો સારો છે. એને રાજાને આપ્યું. રાજાને આપીને રાજાને તો ચાર આંખ થઈ ગઈ કે લે આ હું આ તો બધું કે બધું આ તો રાજાને વૈરાગ્ય થઈ જાય ને આપણને વૈરાગ થતો જ નથી. આપણે તો રોજ કેટલાય ગોલા ખાતા હોઈએ તો અને એણે છોડી દીધું ને આપણે જ છોડતું નથી. વાલા ભક્તો ખૂબ ભજન ભક્તિ કરી છેલ્લો જન્મ કરી લો. કાકાએ કીધું ને કે ચંદનનું લાકડું બાળતું બચાવવાનું છે. જેટલું બાકી રહ્યું વી ડોન્ટ નો હાઉ મચ ઇઝ લેફ્ટ, પણ જેટલું બાકી હોય એટલું કરી કાઢીએ. સંત કહે છે બાળપણું તે જીવય જ્ઞાની ખબર વિનાનું કોયું જી સારું ગોડો કાંઈ ન સૂજ્યું રમતમાં મન મોયું જી યુવાનપણું જુવતી સંગ કોયું તનને અરતે ડાયો જી મનમાં જાણે મુજ સરીકો રચ્યો નહીં કોઈ ડાયો જી
જ્ઞાની અંતે ભજે તે દાસજી બ્રહ્માનંદ કરે છે તય જ્ઞાની અંતે ભજે તે દાસજી. માટે ભગવાન ભજી લાવા. હવે આપણે થોડી કથા વાર્તા સ્વામીની લઈશું. સ્વામી બધા શાસ્ત્રો લખ્યા. કિરીટ ભગત આપણને થોડી કથા વાર્તા કરશે. સ્વામી બધા શાસ્ત્રો લખ્યા, આપણે એ પ્રમાણે રહીશું. તો દેર છતાં દુઃખી નહીં અને તને છૂટે તે જંબાળ. મોટા સ્વામી શું કે સંસારમાં સરસોરાય પણ મન મારે પાસ, સંસાર જેને લોપે નહીં અને જાણું મારો દાસ. મેં મુનિમજી તરીકે રહેવાનું, બેંકના મેનેજર તરીકે રહેવાનું. ગમે એટલું કોઈ ખબર કરે પણ ખબર છે કે આપણું કંઈ છે નહીં. એમાં દુઃખ ના થાય મારા ઘેર જવાને દુઃખ ના થાય. અરે ઘનશ્યામ મહારાજની, સ્વામિનારાયણ ભગવાનની. આપણે કીર્તન અત્યારે ગાયું, ક્યારે હવે દેખું રે, ક્યારે હવે દેખું રે હરી હસતા. હા, આપણને કોઈ દિવસ એવું મન થાય કે ભાઈ મારે આજે ભગવાનને હસતા જોવા? કોઈ દિવસ થાય? મહારાજે ટ્રીક આપીશ ખરી કે તમે જો આવી રીતે કરશો ને તો થોડો ટાઈમમાં જ તમને ભગવાન હસતા દેખાશે. ખબર છે કઈ ટ્રીક છે? અને એ ટ્રીક છે ગરડા અંત્યના 34ના વચનો મેં કીધું એમ. અને ખરેખર આપણે આ જો ટ્રીક અપનાવીએ ને તો આપણને એ ભગવાનનું સુખ સહેજે સહેજે આયા કરે અંતઃકરણની અંદર. પણ એમાં સુકુમુનિએ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભગવાન વિના બીજા માયિક પદાર્થ માત્રને વિશે વાસના ન રહે ને એક ભગવાનની વિશે જ વાસના રહે. તેના બે સાધન જણાય છે, એક તો ભગવાનને વિશે અને પ્રીતિ અને બીજો જ્ઞાને સહિત વૈરાગ્ય. તો એ બે સાધન જેને અતિશયપણે ન વળતા હોય ને ભગવાનનો નિશ્ચયને વિશ્વાસ હોય એવાને એક ભગવાનની વાસના રહે ને બીજા પદાર્થની વાસના ન રહે એવો ત્રીજો ઉપાય છે. કારણ કે આપણને બધાને એમ થાય કે આપણે ભગવાનના હસતા જોવા છે અંતઃકરણમાં. ભગવાન આપણી જોડે વાત કરતા હોય. જેમ પર્વતભાઈ હતા તો માનસી પૂજા કરતાં કરતાં તે એમનો સાક્ષાત પ્રસાદ જમતા હતા. અને તે વખતે મહારાજ કહે છે કે હા એ વાત તમારી સાચી, એ બે વાના બરાબર છે, પણ હવે હું તમને આ ત્રીજો ઉપાય કહું છું. મહારાજ એમ કહે છે એ બે સાધને કરીને જ એક ભગવાનની વાસના રહે ને બીજા પદાર્થની ન રહે તે ખરું. એ વાત તમારી સાચી છે. હવે આપણને તો એવો વૈરાગ્ય નથી જે કીધું એ પ્રમાણે, અને બીજું શું નથી, એવી પ્રીતિ એ નથી. તો આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ મને પ્રીતિ તો છે ભગવાનમાં, હું તો કહું છે, પણ મહારાજે પ્રીતિની ડેફિનેશન આપી છે પાછી મધ્યના 10માં કે ગોપીઓનો પ્રીતિ કેવી હતી કે એક વખત ભગવાનના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કર્યો તો શું થયું? સંસારના સુખ બધા ઝેર જેવા થઈ ગયા. હવે આપણે તો રોજ દર્શન કરીએ છીએ, ઘણી વખત ભગવાનના એનો સ્પર્શ કર્યો છે, એટલે આપણને એ ના થયું હોય તો આપણે સમજવાનું કે પ્રીતિમાં આપણે બિલોંગ થતા નથી. બરાબર? વૈરાગ્યની તો વાત જ ના કરાય, એટલે બંને આપણે ઉડ્યા કહેવાય. તો હવે આપણે ભગવાનને હસતા જોવા છે, હસતા જોવા છે, ભગવાન પીરસતા જોવા છે, નવા નવા વાઘામાં જોવા છે, બધાને થાય. મહારાજે કીધું છે આની અંદર તો કેસ કે અને ભગવાન વિના અન્ય પદાર્થની વાસનાને ટળાને જેમ તમે એ બે સાધન છે તેમ ત્રીજું પણ છે. હવે આપણે કઈ જગ્યાએ જઈએ છીએ?
ત્રીજા સાધન ઉપર જઈએ છીએ, જે આપણે બધા એફોર્ડેબલ હતી ને કરી શકીએ. અન્ડરસ્ટેન્ડ? હવે પ્રીતિ તો કઈ રીતે એવી કરવી કે આપણને ભગવાન છે બીજું ઝેર જેવું થઈ જાય, એવું કઈ રીતે? હાઉ ડુ યુ ડુ ધેટ? You cannot do it. It's not like, it comes, અનેક જન્મના પુણ્ય થાય તારા એવું થાય, મહારાજે કીધું એમ. તો એ તો આપણા હાથમાં થઈ શકે એવું છે નહીં. વૈરાગ્ય તે આપણે તો એને તો પેલા 12મું છે એમ. તો કે ના, જુદું છે કીધું ને મહારાજે. અત્યારે તો પછી શું કામ 2 સાધન કીધું? 2 મારા પાસે અગ્રી થાય કે હા એ 2 સાધન છે. અને પછી કીધું કે આ ત્રીજું સાધન હું તમને કહું છું. તો સાંભળજો ભક્તો, આ એક વસ્તુ છે ને આપણે કરી શકીએ એમ છીએ, પણ હવે પછી એના વિશે ડિસ્કસ કરશું કેમ નથી કરતા એમ. તો જેના જેવા નિયમ કયા છે તેમાં સાવધાનપણે વર્તે. તે નિયમ કયા? તો એક તો સ્વધર્મ સંબંધી નિયમ, એક એ સ્વધર્મ સંબંધી નિયમ. ઓકે. તો જેમ આત્મનિવેદી સાધુ બ્રહ્મચારીના નિયમ છે તેમજ આત્મનિવેદી ન હોય તો પણ સ્ત્રીને ન જોવાનો નિયમ રાખે. એટલે સ્ત્રીને એટલે કહેવાનું કે વિષય એમ, જેમ તે બહારનું આપણે 18 મૂક્યા છે ને એવી રીતે ન જોવાનો નિયમ રાખે, તથા તેની વાર્તા ન સાંભળવાનો નિયમ રાખે. એવી રીતે પંચ વિષયના ત્યાગ સંબંધી નિયમને દ્રઢપણે સાવધાન તકો પાળે, તથા ભગવાન અને ભગવાનના ભક્ત તેની દેહ કરીને પરિચર્યા કરે. પરિચર્યા એટલે સેવા, તથા ભગવાનની કથા સાંભળે ઇત્યાદિ 9 પ્રકારની ભક્તિ સંબંધી જે નિયમ તેને પાળે, ત્યારે એના મનમાં મહારાજ કહે છે શુભ સંકલ્પ થવા લાગે, એનો ભગવાન હસતા દેખાવા માંડે. ખબર પડી? 3 વસ્તુ કીધી. એક ના, વૈરાગ્ય કીધો જ નથી. પંચ વિષયના ત્યાગ સંબંધી નિયમ. કયા પંચ વિષય? જેમ પ્રથમના 18માં વચરામૃતમાં કીધું ને એમ, કે ભગવાનની કથા સાંભળવી, ભગવાનની વાતો કરવી, ભગવાનના સંતોના દર્શન કરવા. આવી રીતે કરો. પહેલું એ કરવાનું. પછી બીજું શું કીધું? ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની સેવા કરવી. આપણે અહીંયા જે થાય એ સેવા કરીએ, નોટ એમ સે. અને ત્રીજું શું કીધું? ભગવાનની 9 પ્રકારની ભક્તિમાં મનને ગૂંચવી મેલું. આવું જો કરશો, મહારાજ કહેશે, તો તમારા મનમાં શુભ સંકલ્પ થવા માંડશે. તમને અંતરમાં ભગવાન હસતા દેખાશે, અંતરમાં ભગવાન પીરસતા દેખાશે, અંતરમાં ભગવાન બધું આપતા, બધું કરતા તમને આમ રીતસરનું દેખાશે. આમ ધીસ ઇઝ નોટ લાય, ધીસ ઇઝ અ ફેક્ટ. આમ છે શુભ સંકલ્પ થવા માંડશે. મહારાજ પોતે કહેશે, પોતે કહેશે. અને હજુ બીજા એક આશીર્વાદ આપે છે. આ 3 વસ્તુ કરશો તો શુભ સંકલ્પ તો થશે જ તે, પણ હું તમને બીજા એક મોટા આશીર્વાદ આપું છું. શું કહે છે? ત્યારે એના મનમાં પણ શુભ સંકલ્પ થવા લાગે. એવી રીતે 2 પ્રકારના નિયમમાં જો વર્તે તો તેને વૈરાગ્ય અને ભગવાનને વિશે પ્રીતિ એ 2 ન હોય તો પણ તે થાય. બીજા આશીર્વાદ આપ્યા. આપણે વૈરાગ્યને કંઈ લેવા દેવા છે નહીં, આપણે પ્રીતિને કંઈ લેવા દેવા છે નહીં. હું મહારાજ કહેશ કે જો આ 3 વસ્તુ તમે કરશો. કઈ 3 વસ્તુ? નિયમમાં પ્રથમના 18માં પંચ ઇન્દ્રિયોના આહાર શુદ્ધ રાખવાના, સેવા કરવાની, અને ત્રીજું ભગવાનની નવધા ભક્તિમાં મનને ગૂંચવી મેલું. એટલે કે કંઈક નવરા પડ્યા, કાં તો માળા લો, કાં તો કીર્તન ગાઓ, કાં તો દંડવટ કરો, કાં તો પ્રદક્ષિણા ફરો, કાં તો ધ્યાન કરો, કાં તો માનસી કરો. આ 9 પ્રકારની ભક્તિમાં તમે મનને ગૂંચવી મેળશો તો તમને ત્યાં વૈરાગ્ય અને પ્રીતિ નથી તોય પણ થશે. મહારાજ કે હું તમને આશીર્વાદ આપું છું, તમને વૈરાગ્ય અને પ્રીતિ છે નહીં તોય તમને થશે. તમને શુભ સંકલ્પ થવા લાગશે. તમારા ભગવાન તમારા હૃદયની અંદર પીરસતા દેખાશે, ભગવાન હસતા દેખાશે, ભગવાન તમને વાલ કરતા દેખાશે. સ્વપ્નમાં ભગવાન આવશે. મહારાજે કીધું છે. હવે એથી આગળ વધે છે. હવે બીજો એક બહુ જ સરસ આપણને આશીર્વાદ આપે છે, મોટો. શું? અને જીવ અતિશય બળિયો થશે. વિચાર કરો કેટલો બધો લાભ 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 લાભ. અને પદાર્થમાં અશુભ વાસના ટળીને એક ભગવાનની વાસના દિવસે દિવસે વૃદ્ધિ પામતી જશે. ભક્તો, આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ કે આપણા ભાગ્યની અંદર આ વાત આવી છે. કોઈ આ વાત કરવા તૈયાર છે નહીં.
ખબર પડી? કોઈ આપણને સમજાય કે એવું છે નહીં. હા, વાત નહીં થતી. એ વાત આ ભગવાન આપણને પ્રીતિ આપે છે, ગોપીઓના જેવી પ્રીતિ. ભગવાન આપણને બીજું શું આપે છે? વૈરાગ્ય આપે છે. જીવ અતિશય બળિયો થઈ જશે, ખબર પડી? અને અશુભ વાસના ટળીને એક ભગવાનની વાસના દિવસે દિવસે તમારે વૃદ્ધિ થતી જશે. આનાથી આપણે બીજું જોઈએ શું? ખબર પડી? આપણને બધા મનમાં થાય કે ભગવાન આપણે હસતા હોય તો સારું, ના સારું, ભગવાન હસતા હોય તો કેટલા આનંદ આવે. અને એનો જીવ આપણને દેખાય, આપણે કહેવું ના પડે, તરત એને દેખાય કે આના એનો ભગવાન હસતા દેખાય છે, ભગવાન વહાલ કરતા દેખાય, ભગવાન એના હાથનું જમતા હોય એવું દેખાય, એને રીતસરનું દેખાય. કારણ કે એ તો દૂર છે જ નહીં, એ તો અંદરમાં જ બેઠા છે. એને દેખાય કે ભાઈ આને ઇન્દ્રિયોનો આહાર શુદ્ધ કર્યો છે, ફટ દઈને એનું કામ એક જ વખત થોડુંક કરો, થોડુંક, તોય તે ભગવાન કહે છે તરત એનું એમ શું કે આની અંદર એવું નથી કે થોડુંક કરો ને એટલે તરત તમારો એનો હા તરત તમે આગળ વધો, તરત તમે આગળ. અને જેમ 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 વધારે 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 તમે ઇન્દ્રિયોનો આહાર શુદ્ધ કરશો, તમને એટલો આનંદ રહ્યા કરશે. કારણ કે તમારો પછી જે બહાર દુશ્મન છે એ જ અંદર દુશ્મન છે. ખબર પડી? કંઈ બહારના દુશ્મન ને અંદરના દુશ્મન જુદા નથી, બંને એક જ છે. બહાર તમે શુદ્ધ કરો એટલે અંદર શુદ્ધ થવાનું જ છે. બહાર તમે ન જોવાનું ન જોવો, ન સાંભળવાનું ન સાંભળો, ન બોલવાનું ન બોલો, ન દેખવાનું ન દેખો, એટલે તરત અંદર એ થવાનું છે, ફટાફટ ફટાફટ. અને પછી જોડે જોડે તમે અહીંનો નવધા ભક્તિ ચાલુ રાખી છે. ખબર પડી? અને જોડે જોડે તમે ભગવાન અને ભગવાનના ભક્તની સેવા કરો છો, એટલે સહેજે સહેજે આશીર્વાદ મળે છે. આ ત્રણ વસ્તુ થાય એટલે સહેજે 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 તમારા પ્રીતિ, વૈરાગ્ય, શુભ સંકલ્પો, ભગવાનના આશીર્વાદ, આ બધું જોડે 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 મળી રહેશે. પ્રથમ અંત્યનું 34મું વચનામૃત છે. એટલે ભક્તો એનો આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. આપણા ભાગ્યની અંદર આવા ભગવાન, આવા સંત, આવી વાતો આવી છે. તો આપણે બધા નક્કી કરો કે, અને પાછા મહારાજે તો એટલા બધા આશીર્વાદ આપે છે પ્રથમના 18મા વચનામૃતમાં કે આ જે અમે તમને વાર્તા કરીએ છીએ ને, અમે છેક આ તમે કહો છો ને કે અક્ષરધામમાંથી આવ્યા છીએ ને આટલું બધું અમે દુઃખ વેઠ્યું, 4 ને 6 દિવસ, અમુક તો 6 દિવસ સુધી ભગવાનને પાણી પીવા નહોતું મળ્યું વન વિચરણમાં. જ્યારે શિવજી એમને આપે છે ને તે દિવસે 6 દિવસના ઉપવાસ હતા મહારાજને. સાથવો આપે છે ને પાર્વતીજી, ત્યારે 6 દિવસના ઉપવાસ, એવું ભક્ત ચિંતામણીમાં લખ્યું છે. તમે આ તમારા ઇન્દ્રિયોનો આહાર શુદ્ધ કરશો તો અમે જે અક્ષરધામમાંથી આવ્યા છીએ અને અમે આટલું બધું દુઃખ સહન કર્યું છે, તો અમે એવું માનશું કે તમે અમારો દાખલો સફળ કર્યો. હવે આપણને બધાને એમ થાય કે ઓહો આવા ભગવાન મળે, આપણે એની સેવા મળે, દોડા દોડ કરીએ, રાઈટ? તો ભગવાન શું કહે છે કે જો તમે આ કરશો તો અમે એવું માનશું તમે અમારી સર્વે સેવા કરી. તમે અમારું માથું દબાયું, તમે અમારા પગ દબાયા, તમે અમારો હાથ દબાયા, તમે અમારા માટે મોટા મોટા થાળ કર્યા, તમે અમારા માટે સોનાના મંદિર કર્યા, તમે અમારા માટે બધું કર્યું એવું અમે માનશું. એવું મહારાજ ખુદ વચનામૃતની અંદર પ્રથમના 18મા વચનામૃતમાં લખે છે કે તમે અમારી સર્વે સેવા કરી, એક નહીં બધી સેવા કરી. એટલે જ્યારે તમે આ બીજું કંઈક જોવાનું ચાલુ કરો ને, તરત તમને એમ હૃદયમાં થવું જોઈએ મારા ભગવાનની સેવા કરવી છે, મારા બંધ કરવું છે. એથી આગળ મહારાજ કહે છે, છોડતા નથી. પ્રથમના 18ના વચનામૃતમાં તમે અમારી સર્વે સેવા કરી છે, અને આ વાત સત્સંગમાં અતિશય પ્રવર્તાવજો. અને પાછું હજુ આગળ કહે છે એમાં અમારો અતિશય રાજીપો છે. હા, મહારાજને આપણને આમાંથી મુક્ત કરવા છે. એટલે વારે 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 બધા લાગતું હશે બધા લોકોને એનો કે આ એનું એ ઠોક ઠોક કરે, દર સેરડે આવે ને માથું ચડાવી દે, દર સેરડે આવે ને માથું ચડાવી દે. પણ સોરી ભક્તો, આ મહારાજે કીધું છે કે આ કરશો તો તમે મુક્ત થશો. ભલે એક જમવાનું નથી, વાંધો નથી, વૈરાગ્ય છે જ આની અંદર.
વર્ષાનું 6 મહિનાનું પૂન કીધું છે. વરસાદની વાતમાં છતાંય આપણી ઇન્દ્રિયો ખેંચાશે તો તમે એટલું ખાવ 6 મહિના તમે જે કહો છો કે દર વખતે એકને એક ઠોકરો કરે રાઈટ, પણ તમે વિચાર કરો કે આપણને આ એડમિશન ક્યાં મળ્યું છે? હા, આપણને એડમિશન આઈઆઈટીમાં મળ્યું છે. ઇન્ડિયામાં હોય તો હાઈએસ્ટ એજ્યુકેશન આઈઆઈટી આઈઆઈએમ રાઈટ. હવે આઈઆઈટી આઈઆઈએમમાં જઈને તમે ભણો નહીં અને તમે જેમ તેમ રખડો ને બંક કરો ક્લાસ રાઈટ, અને આવીને તમે લેક્ચર ચાલતો હોય તમે મોબાઈલ મચડતા હો તો પછી શું થાય? તો એ ભલે દુનિયા આખી એમ થાય કે ભાઈ આ આઈઆઈટીમાં બેઠો છે, આઈઆઈટીમાં ભણે છે, આ છે તે છે, તો એ પણ એને જ ખબર હોય કે શું કરે છે. આપણું એવું જ છે એમ કે તમે આ જેવું તો સત્સંગ નથી આપણને મળ્યો ને છે. આ તો ફિલ્ટરની અંદર બીજું ફિલ્ટર મૂકીને આપણને સત્સંગ કરાયો છે. એટલે બહુ પ્રિશિયસ છે આ વસ્તુ. તો આપણને ઇમેજિન નહીં થતું, આ વસ્તુ ખબર નહીં પડતી, પણ ઇટ્સ ટુ પ્રિશિયસ. હા હા, એટલે ભક્તો એનો બધા રાજી રહેજો. અને જો એક વસ્તુ યાદ રાખવાની કે દર સેટરડે નક્કી કરવાની કે આજે મારા જીવનમાંથી આ ઇન્દ્રિયોનો આહાર ઓછો કરવો, કાં તો આ ઇન્દ્રિયોનો આહાર એ જાતનો બંધ કરવો, આંખનો કાં તો કાનનો, બેમાંથી એકનો. કારણ કે એ કરશો ને તો જ તમારી પ્રગતિ થશે, નહીંતર એ પ્રગતિ થવાની છે જ નહીં. નહીંતર તમે મુક્ત થવાના છો જ નહીં. મહારાજે ના પાડી દીધી છે. મહારાજ કે આ તમે ભક્તિ કરો છો, માળા ફેરવો છો, કથા વાર્તા કરો છો, આ બધું કરો છો, એની અંદર તમને ફળ મળશે, પણ કઈ રીતે મળશે? રઝળતા મળશે. અને ફરીથી જ્યારે તમને જન્મ થશે ત્યારે ફરીથી પણ તમારે આ તો કરવું જ પડશે. એટલે આપણે બધાએ પ્રેમથી સમજી વિચારી અને ભક્તો આપણે આની અંદર જો આગળ વધશું ને તો ખરેખર મહારાજ આપણને શુભ સંકલ્પો થવા લાગશે. મહારાજ જમતા દેખાશે, મહારાજ હસતા દેખાશે, મહારાજ આપણને એમ જોડે લાગશે. એટલે આવી રીતે મારે નહોતું કહેવું પડતું, કહી દીધું. મહારાજે કીધું છે, વાત સાચી છે. હા, એટલે મહેરબાની કરીને આજે જો આપણે જો થોડું ઘણા આ વોટ્સએપ જોતા આવીએ કે યુટ્યુબ જોતા આવીએ જગત સંબંધી, ઓકે ભક્તો, હું કોઈ બીજાની નિંદા નથી કરતો, ભગવાન સંબંધી હોય તો વાંધો નહીં, પણ જગત સંબંધી જોતા આવીએ તો આપણે ભગવાનના હસતા જોવા હોય તો વી કેન ડુ ઇટ. ધીમે ધીમે ઓછું. હા, સ્વામી એટલે આપણે મોટા સ્વામીના પ્રવચન ભલે. હા હા, ઘનશ્યામ મહારાજની જય. શું કીધું? હા, એટલે ખબર નહીં, ટાઈમ થઈ ગયો છે એટલે વાંધો નહીં. એક પેરેગ્રાફ વાંચી લઉં છું. બીજું, ધ્યાન કરવા બેસવું ત્યારે આત્મસત્તા રૂપ થઈને કરવું. તે આત્મસત્તાનો એ અર્થ કે હું ધર્મી નથી તથા અધર્મી નથી, આ સારું કામ છે કે આ ખરાબ કામ છે તે મેં કાંઈક કામ કર્યું નથી, હું તો આત્મા છું. તે આવી રીતે માનસી પૂજા તથા ધ્યાન ભજન કરતા હોઈએ ને તેના વચમાં બીજો કોઈ ઘાટ થાય તો તેને કેમ ટાળો? તે વાત ગરડા છેલ્લા પ્રકરણના 14ના વચનમાં છે કે બીજાને જેમ દેહ કરીને પંચવર્તમાનમાં ભંગ પડી જાય ને જેમ તેને વસમું લાગે તેવી રીતે આવા એકાંતિક ભક્તને આ ઘાટ થાય તો વસમું લાગે. તથા આવા એકાંતિક ભક્ત ભગવાન વિના બીજાને સુખદાયક નથી જાણતો, તો પણ આવા સંકલ્પ થઈ જાય તો ભગવાનનું ભજન કરવાથી ભગવાન રક્ષા કરે છે. ભગવાનની મૂર્તિ વિના બીજો ઘાટ તથા પંચવર્તમાન જે કામાદિક તે સર્વેને ખોટા, તે સર્વેનો ક્યારેક ઘાટ થઈ જાય તો બીજાને દેહ કરીને ભંગ પડે તેવું વસમું લાગે તથા બહુ બળતરા કરે તથા બળબળતા ડામ જેવું વસમું લગાડે ને ઉતાવળી મૂર્તિ ધારે અને ઉતાવળું ભગવાનનું નામ લે ને ભગવાન તથા સંતોની પ્રાર્થના કરવાથી ટળી જાય છે ને અંતે ભગવાનના ધામમાં જાય છે. ઘનશ્યામ મહારાજની જય. જય સ્વામિનારાયણ ભક્તો. સરસ વાત કરી. આ વાતો તો ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી જેવી છે, પણ મહારાજે શું કીધું કે ખીર જેવી કોઈ વસ્તુ નહીં
મનુષ્યના પેટમાં જાય ને તો રગરગમાં પ્રવર્તે, પણ શ્વાન જેવો જીવ હોય ને એને ઉલટી વમન થઈ જાય, ઉલટી થઈ જાય. તો આપણે મનુષ્ય થવું. એની વેવાલા ભક્તો આપણે ધૂન બોલાવવાની છે. ઉમંગની સિસ્ટરને વિઝા મળી જાય એના માટે. જેમીની બેનની બર્થડે છે. સાથે સાથે વર્ષાબેન આશીનીની મધરની બર્થડે છે. આ બેની બર્થડે છે. ઉંમર તો એક વર્ષ ઓછું થઈ ગયું. ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ ખૂબ ભજન ભક્તિ કરે, ખૂબ મહારાજનું રાજીપન સ્વામી મળ્યો છે, ખૂબ મેળવે એ ભગવાનના ચરણોમાં, સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરશું. અને આજના સભાના સ્પોન્સર પણ ઉમંગ જ છે. તેની પણ સર્વે મનોકામના ભગવાનના સ્વામી પૂરી કરે એના માટે 5 મિનિટ આપણે ધૂન લઈશું. વિરલ ભગત આપણે ધૂન કરાવશે. સ્વામિનારાયણ 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 હે 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 સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ रूड़ी राधी में रसिया जी काते खीचड़ी रे रूड़ी राधी में रसिया जी खाते खीचड़ी रे रूड़ी राधी में रसिया जी खाते खीचड़ी रे रूड़ी राधी में रसिया जी खाते खीचड़ी रे खीचड़ी रे रूड़ी खीचड़ी रे खीचड़ी रे रूड़ी खीचड़ी रे रूड़ी राधी में रसिया जी खाते खीचड़ी रे रूड़ी राधी में रसिया जी खाते खीचड़ी रे चोखा दाल जतन करी जोई 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 निर्मल नीरे धीरे धोई निर्मल नीरे धीरे धोई मधुरे मधुरे तापे माखन सी चढ़ी रे मधुरे मधुरे तापे माखन सी चढ़ी रे राधी में रसिया जी खाते खीचड़ी रे रोड़े राधी में रसिया जी खाते खीचड़ी रे खीचड़ी रे रूड़ी खीचड़ी रे रूड़ी राधी में रसिया जी खाते खीचड़ी रे रूड़ी राधी में रसिया जी खाते खीचड़ी रे घी घणो जमोल बेला घी घणो जमोल बेला अथाणा पापड़ रंग छेला अथाणा पापड़ रंग छेला अथाणा पापड़ रंग छेला चोपे सुचोड़ा नी काजू करी वड़ी रे चोपे सुचोड़ा नी काजू करी वड़ी रे राधी में
રૂડી રાંધી મેં રસિયાજી ખાતે ખીચડી રે. ખીચડી રે રૂડી ખીચડી રે. રૂડી રાંધી મેં રસિયાજી ખાતે ખીચડી રે. દૂધ કઢીને દહીં જમાવી, દૂધ કઢીને દહીં જમાવી, દૂધ કઢીને દહીં જમાવી, દૂધ કઢીને દહીં જમાવી. લલિત લવિંગે શું ચમકાવી, લલિત લવિંગે શું ચમકાવી, લલિત લવિંગે શું ચમકાવી, લલિત લવિંગે શું ચમકાવી. ભૂતર ને જમવાને કાજે કરી કરી રે, ભૂદર ને જમવાને કાજે કરી કરી રે. રોડે રાંધી મેં રસિયાજી કાંતે ખીચડી રે. રૂડી રાંધી મેં રસિયાજી ખાતે ખીચડી રે. ખીચડી રે રૂડી ખીચડી રે. ખીચડી રે રૂડી ખીચડી રે. રૂડી રાંધી મેં રસિયાજી કાંતે ખીચડી રે. રૂડી રાંધી મેં રસિયાજી ખાતે ખીચડી રે.
શીતળ જળ જમના જ ન લાવો, 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 પ્રેમેથી જળપાન કરાવો, પ્રેમેથી જળપાન કરાવો, પ્રેમેથી જળપાન કરાવો, પ્રેમેથી જળપાન કરાવો, મન ગમતા મુખવાસ લ્યો હરિયેત તીરે, મન ગમતા મુખવાસ લ્યો હરિયેત तीरे रोड़े राधी में रसिया जी काटे खीचड़ी रे, रोड़ी राधी में रसिया जी काटे खीचड़ी, खीचड़ी रे रोड़ी खीचड़ी रे, खीचड़ी रे रोड़ी खीचड़ी रे, रोड़े राधी में रसिया जी काटे खीचड़ी रे, रोड़े राधी में रसिया जी काटे खीचड़ी रे, दयानंद के दिल मादारी, दयानंद के दिल मादारी, दयानंद के दिल मादारी, दयानंद के दिल मादारी, प्रसादी आपो हितकारी, प्रसादी आपो हितकारी, प्रसादी आपो हितकारी, प्रसादी आपो हितकारी, मोहन वर्ण आते मुझने मौज मड़ी रे, मोहन वर्ण आते मुझने मौज मड़ी रे, रोड़े राधी में रसिया जी काटे खीचड़ी रे, रोड़ी राधी में रसिया जी काटे खीचड़ी रे, खीचड़ी रे रोड़ी खीचड़ी रे, खीचड़ी रे रोड़ी खीचड़ी रे, रोड़े राधी में रसिया जी खीचड़ी रे, रोड़ी राधी में रसिया जी काटे खीचड़ी रे, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, बीड़ी पानन की मन भावन की, बीड़ी पानन की मन भावन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, काठो चूनो वाली लविंग सोपारी, काठो चूनो वाली लविंग सोपारी, तुलसी मंगाओ मुल्तानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, एक एक बीड़ी मोरी सासु ननंद की, एक एक बीड़ी मोरे सासु ननंद की, दूसरी बीड़ी मोरे लालन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, आओ श्री हरे कृष्ण पाठ बेसारू, आओ श्री हरे कृष्ण पाठ बेसारू, बाजी खेलाऊ सारी रैनन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, आप प्रसादी हमने आप प्रसादी, आप प्रसादी हमने आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, प्रेमानंद कहे आप प्रसादी, इटली अरज तोरे दासन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की, लेता जाओ रे सावरिया बीड़ी पानन की। મહારાજની જય. સરસ. પાલા ભક્તો નેક્સ્ટ વીકમાં સાકો થશે. હા બધા ટાઈમે સવારે બધા 7 વાગે બધા આવી જજો ઇન્ક્લુડિંગ માય સેલ્ફ. એનીવે
ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કે ઊંચી મેળી, રૂપવાન સ્ત્રી ને જાજુ ધન, એ પણ સત્સંગીને બંધનકારક છે. માટે જેવું તેવું મૂળે આમાં રાજી રહેવું. કુંતાજીને દુઃખ માગી લીધો એ ભક્ત કીધી. આપણે બહુ સુખ માગવું નહીં, ભગવાન ભજવા. આરતી થાય ત્યાંથી 2 મિનિટ આપણે ધૂન લઈશું. હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય ઘનશ્યામ મહારાજ. એ સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ 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 વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ વાલા સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ રે સ્વામિનારાયણ 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 આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આગણીએ આજે આનંદ આનંદ રે આનંદ મોરે આગણીએ હરે કૃષ્ણ પધાર્યા આનંદ મોરે આગણીએ હરે કૃષ્ણ પધાર્યા રે આનંદ મોરે આગણીએ ઘનશ્યામજી પધાર્યા રે આનંદ મોરે આગણીએ ઘનશ્યામજી પધાર્યા રે આનંદ મોરે આગણીએ હરે કૃષ્ણ મહારાજની જય. હરે જય સદગુરુ સ્વામી પ્રભુ જય સદગુરુ સ્વામી સહજાનંદ દયાળુ સહજાનંદ દયાળુ
बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी चरण सरोज तमारा वंदो कर जोड़ी प्रभु वंदो कर जोड़ी चरणे शीश धराती चरणे शीश धराती दुख ना तोड़ी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी नारायण नरपाता निज गुण करुणारी प्रभु निज गुण तनुधारी पामर पति नरुदार्या पामर पति नरुदार्या यगणित नर नारी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी उत्तम लीला तरता विनाशी प्रभु तरता विनाशी शतती यत चरणे शतती यत चरणे ज्योति गया दासी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी शूपम दर्शन करशे प्रभु जय दर्शन करशे कार करमती छूपी कार करमती छूपी तुम सहित करशे प्रभु सद्गुरु स्वामी आय हसन करुणा विभु करुणा बहु पीरी वाल करुणा बहु पीरी मोपाय कहे मोके मोपाय कहे मोके तुम भोरी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी जय सद्गुरु स्वामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी सहजानंद दयालु सहजानंद दयालु बलवंत बहुनामी प्रभु जय सद्गुरु स्वामी राम कृष्ण गोविंद जय जय गोविंद हरे राम गोविंद जय जय गोविंद नारायण हरे श्रीमद नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे श्रीमन्नारायण हरे कृष्ण हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे जय जय कृष्ण देव हरे वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे जय जय वासुदेव हरे वासुदेव गोविंद जय 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 वासुदेव गोविंद जय 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 वासुदेव गोविंद जय जय वासुदेव गोविंद राधे गोविंद जय राधे गोविंद वचन जय राधे गोविंद माधव मुकुंद जय माधव मुकुंद आनंद कंद जय माधव मुकुंद स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण
કૌશલ દેશ વેશ ભટકનો તીર્થમાહી ફરે રામાનંદ મોડા સત્ધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞાદિ મોટા કર્યા મોટા દામર છે ગઢપુરે એ દેશનાથી કરી અંતરદાન દયાલના હરિતણી સંસેકમો ચરી માતા ચ પિતા તમેવ च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वरिणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव शिष्टानां सकलां निहन्ता सधर्म भक्तेरवनं विधाता दाता सुखानां मनसे चित्तानां तनोतु कृष्णो किल मङ्गलनः मनसेन्द्रियवा बुद्ध्यात्मना वा प्रभुते स्वभावात् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि महाराज की जय महाराज की जय महाराजनी देवनी जय देवनी जय कृष्ण देवनी जय देवनी जय भंजन देवनी जय सोने के सड़े रुपए की मसाल जरियन के जामा मोतियन की माला काने कुंडल माथे मुगट बाले तिलक खंबे खंबा दिखे बाए बाजूबंद कड़े को चिकड़ा हाथ में रुमाल हइये हेमना हार केरे कंदोरो काने घड़ियार पगमा जाजर दसे घड़िया वेड़ एवं अक्षरधाम अधिपति सर्वोपरि सर्वकर्ता हर्ता सर्व कारण न कारण सर्व अवतार न अवतारिष्ठ देवाराधा धीराजा महाराजा श्री घनश्याम महाराज ने गणेश खम्मा महाराज गणेश खम्मा महाराज महाराज ने गणेश खम्मा महाराज I can hear it in any of my ears when I do it. I can hear it before there's something bad. It's actually something bad.
Mini versions of her, bro. Mini versions. But like, who's Arminius? Who loved Jack? You know there's a particle glider? Who loved the blue insult? Bro, The blue moon. It's as big as her. Not as big. It goes where? How big? Probably not that big. Probably smaller than Texas. It's 54 miles long. Particle second. They all look very bright and small in Texas, so. Brandon's probably not And too then much there's bigger. a bunch of people arguing why they should shut like the particle accelerator down because if they make one mistake, boom, black hole on Earth. My bad. I don't care. They did that a really long time ago, but yeah. No, what? You know, the particle accelerator is literally the same thing. It's just spinning two atoms so fast and then just smashing them together. Yeah, but if you, I mean, if you mess up, yeah, they, no, you could call it a black hole, but they already did it. They did it. no, they keep on doing it, but if Well, they they mess know up, now. yeah, I know, but like if there's like, no, it's actually true. If like something happens, if there's like a mistake, like if a mistake happens, boom, black hole. And they're not just constantly doing I know, it. I know. Okay, cool. Wait, and then I really don't know this. Was the Big Bang like a sun? Or was it a black hole? Nobody knows. They went He does that to every place. He sees a new sign, he jumps in.